Okay, Hare Krishna. Over your head. Share பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது என்னன்னு 18 நாள் லெவல் 1 கோர்ஸ் தான். பேசிக் லெவல். நம்ம வந்து பகவத்கீதானா என்னது வெறும் ரொம்ப பேசிக் லெவலோட தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் இருக்கும். மெதுவா நம்ம வந்து ஆன்மீக படிப்புல தான் நம்ம இறங்கிருக்கோம். இது புரியலையா? நோ ப்ராப்ளம். நிறைய நமக்கு அப்சென்ட் ஆயிட்டோம், நமக்கு புரியல, ரெக்கார்டிங் இருக்கு, இருந்தாலும் புரியலன்னா அடுத்த மாசமோ அதுக்கு அடுத்த மாசமோ எப்ப நமக்கு சோரியமோ கண்டினியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி புரியும். இப்ப புரியும் போது என்ன, நம்ம L2 பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இல்லாட்டாலும் L2 போயிடலாம். L2ல இதே பகவத்கீதா தான் சொல்லி கொடுப்பா, இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பா. அப்ப அதுலயும் புரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு. இருந்தாலும் L1 வந்து இப்ப நம்ம கண்டினியூஸா எப்ப வேணா பண்ணலாம். எவ்வளவு இந்த மாசம் வேணா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஒன்லி adding to your knowledge. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எங்கேயும் படிக்கிறோம், ISKCON பெங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். நம்ம வந்து கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். ISKCONல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் ISKCON பெங்களூர். அங்க வந்து நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இது நம்ம இப்போ மகாமந்திரம் நான் சொல்றேன். இப்போ இன்னைக்கு வேற யாரும் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை இல்லையா, ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கா. நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து 18 டைம் சொல்றேன், நீங்களாம் மியூட்லேயே சொல்லணும். ஸோ இன்கேஸ் எடுத்து சொல்ல முடியலைனாலும் நான் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு நீங்களும் மியூட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா பழக்கம். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. இது வந்து மகாமந்திரா. மகாமந்திரா எவ்வளவு வேணா சொல்லலாம். 108 இஸ் மினிமம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறதுனால ஒரு 18 சொல்லி விட்டோம். அப்புறம் பிரணதி. இப்போ பிரணதி இப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் யாரும் இல்லையே, நான் வந்து அதை டேக். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. சோ இது வந்து நம்ம பிரணத்தி. வாட் இஸ் பிரணத்தி? நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் பிரேயர் இருக்கு. இப்போ இங்க போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் இன்வோகேஷன் பிரேயர் இருக்கும். அதுதான் இது. ஜஸ்ட் ஒரு கெட் இன் டு த மூட் அண்ட் இன்வோக் த லார்ட். நம்ம வந்து எந்த கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம படிக்கிற லெவல் 1 கோர்ஸ் என்னது? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 8. மெதுவா ஒரு படியா நம்ம ஏறின்னு இருக்கோம். ஜஸ்ட் 8 months old baby. சச்சு மாதாஜி அதுல குழந்தை பிறந்திருக்கிற போல 2 days old அப்படிங்கிற போல நம்ம ஒரு நாள் கவுண்ட் பண்ற போல நம்ம இந்த பாடம் படிக்கிறோம். அப்ப how many days old we are? just 8 days. அப்ப 8 daysல எவ்வளவு தெரியும்? ஒண்ணு இல்ல, கண்ணு திறக்க தெரியும், கையை பிடிச்சா இப்படி பிடிச்சுக்கணும் குழந்தை. அந்த லெவல்ல தான் இருக்கும். நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆன்மீகத்தை பத்தி. அப்ப நம்ம மெதுவா நம்ம வந்து படிச்சு முன்னுக்கு வரலாம். இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அக்ஷரம்னா என்னது? க்ஷரம்னா விட்டுப்படுறது. அக்ஷரம்னா இட் cannot be separated. அந்த மாதிரி. சோ பரத்தை அடைதல், பகவானை அடையுதல். பரம்னா பகவானுடைய உயர்ந்த நிலையை எப்படி அடையிறது, நம்ம how to reach the Lord's abode. பேசிக்கலி அதுதான் படிக்கணும். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்ப நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? இம்பார்ட்டன்ட் சச்சு மாதாஜி நிறைய மிஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இதுல பாருங்க, யூடியூப்ல பாருங்க. அப்போ எல்லாம் புரியலைன்னா டோன்ட் வரி, இதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. ஈவன் கிளாஸ் அட்டன் பண்றவளுக்கு எவ்வளவு ஈஸி. பிகாஸ் நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியல. 2, 3, 4 நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி மெதுவா லெவல் 2, லெவல் 3 போகும்போது பேசிக் இதே எனக்கு புரிஞ்சது. சோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். பகவானே சொல்றார் என்னை பத்தி புரியணும்னா அந்த பெரிய ஞானிகளும் தேவர்களுக்கும் கூட என்னை பத்தி தெரியாதுங்கிறார். அப்ப நமக்கு இப்படி நம்ம கிட்டக்கே போக முடியும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன படிக்கணும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வரணும்னா we need to know. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கும். we should not எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ண பார்க்கணும். வீட்டுல அவ்வளவு அசௌரியம் இருந்தா முடியலைன்னா ஓகே. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? அடுத்த மாசம் திரும்பி கேட் will be open. அடுத்த 43rd batch, 44th batch கீப் அட்டெண்டிங். அப்ப நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணரின் ஆற்றல்களை பற்றி அறிவு நேற்றுக்கு தான் பார்த்தோம். அவர் வந்து எங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் அவரோட உலகங்கள்லாம் அவர் சிருஷ்டிச்சிருக்கார். அவரோட உயர்நிலை என்னது ஹை வேர்டு சுப்பீரியர் குவாலிட்டி அவருடைய எது யாரெல்லாம் கொண்டு இருக்காங்க, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி எது வந்து யூஸ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஆல் வி லிவிங் பீயிங்ஸ் ஆர் ஆல் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஆஃப் த லார்ட்ஸ். அவரோட சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். அப்புறம் ஜட வஸ்துக்கள் எல்லாமே அவருடைய இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி. இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா படிச்சோம். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். எப்படி பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைந்து அவருடைய இலக்குக்கு போனோம். நம்ம மெயினா தேவ வழிபாடு மற்றும் அருவ வழிபாடு
இப்போ பகவானை வந்து கிருஷ்ண ரூபமும் நம்ம வழிபடுறோம் இல்லையா, ஒரு விக்கிரகம் இருக்கும், ஒரு போட்டோ இருக்கும், அந்த போட்டோல பார்த்தா ஒரு 4 கை ரூபமோ 2 கை ரூபமோ இருக்கும். அண்ட் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை வைத்து வழிபடுறோம். ரூபம் இல்லாதக்கும் வழிபடுறாங்க. இந்த ஒரு சூரிய வெளிச்சம், ஒரு சூரியன் வந்தாலே என்னது அப்படியே சூரியனுக்கெல்லாம் இது பண்ணுவான், இது அர்க்கியம் எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவான். நம்மளே வீட்டுல என்ன பண்றோம், ஒரு விளக்கேற்றோம், விளக்குல என்ன இருக்கு, தட் இஸ் காட். ஸோ பகவான் வந்து அந்த தீபம் ஜோதியில வந்து நம்ம ஆவாகனம் பண்றா போலதான், ஆஸ் குட் அஸ் இன்வோக்கிங் த லார்ட் இன் தட். அப்ப அது வந்து அருவ வழிபாடு. ஸோ தேவ வழிபாடு மற்றும் அருவ வழிபாடு அந்த மாதிரி பார்த்தோம். மாயையிலிருந்து பக்தி வரை, இப்ப நம்ம மாயையில தான் சிக்கன் இருக்கோம், அதுல இருந்து பக்திக்கு எப்படி, பக்தி மார்க்கத்துக்கு எப்படி போறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பாக்குறோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணும், இன்னைக்கு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் கேட்கிறார். ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் பிலாசபியா இருக்கும், அப்புறம் வந்து இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆக்சுவலி பிலாசபி எனக்கு பிடிக்காது, அதனால நான் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றேன். சில பேருக்குலாம் பிலாசபி ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ அவளுக்கு இன்னமும் நல்லா பிடிச்சு வரும். ஸோ மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுதல். எப்போ வந்து அட் த டைம் ஆஃப் டெத் வி ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தி லார்ட். ஏன் வேற எதையாவது நான் நினைச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ மரண நேரத்தில் பகவானை நினைத்தால் பகவான் உலகத்துக்கு போவோம். பொருள் உலகம் மற்றும் வெர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். இப்ப நம்ம இருக்கிறது பொருள் உலகம், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஆன்மீக ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதை வந்து பார்க்க போறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை. பகவான் அடையறதுக்கு என்ன வேணும், ஃபர்ஸ்ட் கிரீடம் சாத்தினேன், சந்தன காப்பு சாத்தினேன், இத்த பண்ணேன், பணத்தை போட்டு விரையும் பண்ணேன், எல்லாம் ஒரு அது தம்பட்டம், நான் பண்ணினேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எல்லாரும் வந்து சொல்றோம். சோ அதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் எல்லாம் வாங்கிட முடியாது நம்ம. சோ பகவானுக்கு தூய அன்போடு நம்ம வந்து என்ன பண்ணாலும் இந்த கைக்கு பண்றது இந்த கைக்கு தெரியாதுன்றப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி பண்ணணும். ஒன்லி வி நோ அந்த காட் நோஸ், பக்கத்துல உள்ளவாள் கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி உள்ளவா பகவானை அடைவார்கள். கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தி தான் மேன்மை. பாக்கி எல்லாம் வந்து ஞானத்தை பெற்றோம், அந்த கிளாஸ் போனேன், இந்த வேதங்கள் படித்தேன், இதெல்லாம் கரைச்சு குடிச்சாச்சு, எக்ஸாம் எழுதினேன், பெரிய அந்த எக்ஸாம் எழுதினேன், சர்டிபிகேட் வந்து வியூஸே கிடையாது. ஒன்லி பக்தி தான், ஆத்மார்த்த பக்தி தான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. அக்ஷர பிரம்ம யோகः அத அஷ்டமோऽध्यायः. 8th chapter. சாரி, யார் படிங்க கமலம். ரவி பிரபுஜி உங்களுக்கு தெரியும்னா ஹேண்ட் ரைஸ். ஒரு நிமிஷம், ரவி பிரபுஜிக்கு ஏதாவது ஸ்லோகம் தெரியும்னா சொல்லுங்க, we will give you chance. இல்ல கமலா மாதாஜி படிப்பாங்க, படிங்க. படிங்கோ கமலா மாதாஜி. ஓகே. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अतिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते. किम् अध्यात्मம், அது வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. கிம் அத்தியாத்மம் அப்படின்னு வச்சோம். அப்ப என்ன கிம்னா என்ன 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 கேட்கிறாரு, கொஸ்டின் இருக்கு. பகவான் அர்ஜுனா வந்து பகவான் கேட்கிறார், கிம் பிரம்மா, பிரம்மானா என்ன, கிம் அந்த தத்துனா அந்த கிம் அந்த பிரம்மானா என்ன, கிம் அத்தியாத்மம், அத்தியாத்மம்னா என்ன, கிம் கர்மானா என்ன, புருஷோத்தமா பகவானே கிருஷ்ணா இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு. அப்புறம் அதிபூதம் ச அண்ட் கிம் புரோக்தம் அதிதெய்வம் கிம் உச்சதே, இதெல்லாம் என்னது, அதிதெய்வம் அதிபூதம் கர்மா பிரம்மா அத்தியாத்மம் இதெல்லாம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலன் நோக்கு செயல். இப்போ கர்மனா என்னது, பலன் நோக்கு தான். இதெல்லாம் நம்ம 3rd chapter 4th chapterல பார்த்தோம். கர்மானா ஒரு செயல் பண்றது. டெஃபினெட்லி there will be an equal and opposite reaction. Action has got equal and opposite reaction. So karma is what action will be. பேட் கர்மா, குட் கர்மா அண்ட் அகர்மா, இது நம்ம டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம். வெறும் கர்மா சொன்னாலே இட் இஸ் அ பலநோக்கு செயல் தான். சோ பலநோக்கு செயல்கள்னா என்னது, யாவை, இந்த ஜடத்தோற்றம் என்னது, அதிபூதம், இதெல்லாம் பூதம்னா நாட் பூத்து பிசாச்சு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு பூதம்னா ஒரு உடலை எடுத்துக்கணும்னா அதிபூதம். அப்ப ஜடத்தோற்றம் என்னது, தேவர்கள் யார் வந்து அதி தெய்வம், தேவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றோமே அவெல்லாம் யாரு, இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. அப்புறம் யஜ்ஞத்தை எல்லாம் நம்ம இவ்வளவு யஜ்ஞம் பண்றோம், எல்லாம் ஓம் சொல்லிட்டு நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம், ஓம் சொல்லிட்டு பண்றது எல்லாமே கிருஷ்ணாக்கு போகும். அப்ப அந்த யஜ்ஞா ஐயா, அது யாரு, அந்த யஜ்ஞத்துல வந்து யாருக்கு அந்த அர்ப்பணம் எல்லாம் போய் சேர்றது. மாதாஜி இது படிக்கணுமே, ஸ்லோகம் படிக்கணும். அதி யஜ்ஞ கதம் கோத்ர தேஹே அஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஞேயோசி நியதாத்மபி. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், இந்த யாகம் எல்லாம் பண்றோமே அது யாருக்கு போய் சேர்றது, அதோட இறைவன் யாரு, உடலில் அவர் எங்கே வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்.
நம்ம வந்து இறக்குற தருவாயிலையும் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு உங்களை நினைக்கிறோம்னா என்ன பண்ணணும், இப்படி எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அவர் மைண்ட்ல. கேட்கிறேன், இது வந்து ஒரு டேபுலர் ஃபார்ம்ல போட்டிருக்கு. பிரம்மம், வாட் இஸ் பிரம்மம் கேட்கிற, அது என்னது? பிரம்மம்னா ஆத்மா தான். அப்ப வாட் இஸ் ஆத்மா? நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா இருக்கோமே, ஜீவாத்மா சொல்லலாம், ஆத்மா சொல்லலாம், எல்லாம் ஒன் அண்ட் தி சேம். அப்ப நம்ம தான் அது, பிரம்மங்கிறது நம்ம தான், ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை. அத்தியாத்மா உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். நம்ம உடலை யாரு கட்டுப்படுத்துறா? நம்ம அந்த ஹார்சஸோட பிக்சர் நினைவு வரணும். எல்லா புலன்கள் இருக்கு, ஒண்ணு கண்ணு ஹார்ஸ், ஒண்ணு மூக்கு ஹார்ஸ், அப்படி 5 புலன்கள். அதெல்லாம் என்ன, மைண்டை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, அந்த மைண்டை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த ஒருத்தன் உட்கார்ந்து இருக்கான், அந்த தேரோட்டி மாதிரி, அவன் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். அவனுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா? ஆத்மா அப்படி உட்கார்ந்து இருக்கு. So the Atma is knowing the whole body. So who knows about this body? This Atma. ஐன்னு சொல்ற அந்த ஆத்மா. உங்க பாடியில எது, who knows that body? That Atma. இன்னொருத்தாள்கிட்ட அந்த ஆத்மா. So who knows? உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? அத்தியாத்மா. And who is that அத்தியாத்மா? Again, சுயம். என்னது? ஆத்மா தான், ஜீவாத்மா, சுயம். கர்மா. அடுத்த 3வது கொஸ்டின், கர்மா, வேலை, முடிவு செயல்பாடுகள். கர்மானா என்னது? பொருளுடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். இப்ப நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்றோமோ, இப்ப இந்த ஜென்மத்தை நம்ம என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் பண்றோமோ அதோட இஃபெக்ட் அடுத்த ஜென்மத்தை தெரியும். நாயா பிறப்போமா, பூனையா பிறப்போமா, கரடியா பிறப்போமா, சிங்கமா பிறப்போமா, இல்ல நார்மல் ஹியூமன் பீங்கா நல்ல இடத்துல பிறப்போமா? இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் ஆக்ஷன் வி டூ இன் திஸ் ஜென்மா. அப்கோர்ஸ் பேக்லாக் இருக்குமே எல்லாம். அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்தை ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கணும்னா மோஸ்ட்லி நல்ல காரியம் தான் பண்ணிருக்கோம், அதனால ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். சோ சலோ அட்லீஸ்ட் வி ஆர் இந்த சேஃப் நெட். அப்புறம் இந்த ஜென்மத்துல என்னது, நல்ல செயல்களை பண்ணும்போது ஒண்ணும் இல்லையா, பகவானோட அங்க உள்ள அவரோட இதுக்கு என்னது இடத்துக்கு போக முடியலையா, அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மாவது நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறந்து இன்னும் ஆன்மீகம், யங் ஏஜ்ல இருந்தே ஆன்மீகம் பண்ணி 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 அப்புறம் விடுபட்டு போயிடுவோம். சோ இதுதான் கர்மா. கர்மாங்கிறது அக்கர்மா லெவல்ல நம்ம வந்து பகவானை வழிபடுறோம். அப்புறம் அதிபூதா, பொருள் கையாளுதல். இந்த அதிபூத்தான இந்த பொருளை கையாளுதல்னா நேற்று பார்த்தோம் நம்ம, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி பகவானோட எல்லாம் அந்த ஜட வஸ்துக்கள், அதை நம்ம எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம். அதுல என்ன வேர்டு போடுறது, வி ஆர் நாட் யூஸ்ல போடல, வி ஆர் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ். இன்னொரு வேர்டு போட்டிருந்தது இங்கிலீஷ்ல. சோ அந்த மாதிரி நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாம இப்ப காற்று இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது, வாழ முடியாது. தண்ணி எஸ் வேணும். சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அதை பொருளை சார்ந்துதான் இருக்கும், இந்த இயற்கை சார்ந்து இருக்கும். சோ அதிபூத்தாங்கிறது என்னது, இது எல்லாமே பொருள் இயற்கை தான். மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் கால்ட் அதிபூதா. அதி தெய்வாங்கிறது யாரு? உச்ச தெய்வன். அப்படின்னா என்னது? தேவர்கள். அதுதான் கிருஷ்ணர். பாக்கி எல்லாம் அந்த தேவர்கள், தேவதைகள், இது எல்லாமே, இதில் அனைத்து தேவி தேவதாக்களும் அடங்கும். அதுதான் அதி தெய்வா. அது யக்ஞா, தியாகத்தை. அது யக்ஞத்தோட அதிபதி யாரு? நம்ம இவ்வளவு யாகம் யக்ஞம்லாம் பண்றோமே, ஊசகி நமக்கு கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? ஒன்லி ஃபயர். சோ எல்லாம் அந்த ஃபயர் காடுக்கு தான் போடணும். ஃபயர் இஸ் ஒன்லி a courier service தான். We are sending everything in the fire. And அதோட மந்திரங்கள்லாம் எங்க போகும், அதோட இஃபெக்ட் எங்க போகும்? அந்த பர்டிகுலர் தேவதாஸ்க்கு எல்லாம் போகும். ஆனா ஓம் சொல்லும்போது கிருஷ்ணாக்கே எல்லாம் போயிடும். அது வந்து தெரியறதில்லை மனுஷாளுக்கு. இது வந்து நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும், தெரியாது. சோ அதி யக்ஞா. அப்ப தியாகத்தை அனுபவிப்பவர் யார்? பரமாத்மா, கிருஷ்ணர் தான். ஓம் சொல்லும்போது யாருக்கு போய் சேர்றது? பரமாத்மா. And where he resides, how he has four-handed form. Paramatma is always in four-handed form. And where he resides in our own heart. அவர் எங்கே இருக்கார்? அதியஞ்ஞா இங்கே வசிக்கிறார், அனைவரது இதயத்திலும் வசிக்கிறார். இதற்கும் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி என்னது, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. அப்போ அந்த மாதிரி நினைவு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா we do not know our date of death. டேட் ஆஃப் பர்த் கூட இந்த காலத்துல என்னது, பகவான் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஜட்மெண்ட் பண்ணிடுறா. இது எப்படி சி செக்ஷன் தான், யூ டெல் அஸ். நம்ம கிட்ட சொல்லுவா, எந்த நாலு கிழமையெல்லாம் பார்த்துங்க, உங்களோட அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் பார்த்து நீங்க ஒரு 4 நட்சத்திரம் கிழமை எல்லாம் பார்த்து எங்க கிட்ட சொல்லுங்க, கீறி குழந்தைய எடுத்துடுறோம். தட் இஸ் ஹவு வி டிட்டர்மின் த டேட் ஆஃப் பர்த். எந்த டைம்ல எந்த இதுல பிறந்திருக்கானாக்கா, நேச்சுரலா பிறக்கிறது இல்லையா, இப்போ அவ கீறி எடுக்கிறது தானே. சோ அது கூட இப்ப நம்ம கையில இருக்கு. ஆனா டேட் ஆஃப் டெத் இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது. டைம் ஆஃப் டெத், டேட் ஆஃப் டெத் நோபடி நோஸ். பேசிட்டே இருக்கு, அப்படி வந்து விழுந்தாலும் ஆச்சு தெரியாது. என்னோட லாஸ்ட் பிரெத் எப்போ தெரியாது. எல்லாரோடுமே அப்படிதான், நம்மள எல்லாரோடுமே அப்படிதான். மேபி இன்னும் 120 years வாழ்வோமா இருக்கும், இல்ல அடுத்த க்ஷணம் போயிடுவோமா இருக்கணும், தெரியாது. சோ அப்ப பகவான் எப்படி நினைக்கிறது, as much as possible keep chanting. ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. இவர் தான் சைத்தன்யா பிரபு தான். அது யாரு? அந்த இவர் சோட்டா ஹரிதாசா, யாரோ ஒருத்தர், ஒரு சீடர், ரொம்ப பாவம். அவருக்கெல்லாம் அவ்வளவு நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது.
அப்ப இவர் வந்து நேச்சர் கால், தட் இஸ் டாய்லெட் எல்லாம் போறதுக்கு வந்து மாலையெல்லாம் ஜபம் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அதெல்லாம் அசுத்தமான இடம்னு சொல்லிட்டு போறான். அவன் கேக்குறான் வந்து, நீ ஏன் அது, நீங்க ஏன் வந்து டாய்லெட் போகும்போது எல்லாம் ஜபிக்கிறதுல, சிச்சு அதெல்லாம் அசுத்தமான இடம் இல்லையா, அங்கெல்லாம் ஜபிக்க கூடாது அப்படின்னு. அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு இறப்பு வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? இஃப் தட் இஸ் த பிளேஸ் where you are going to die, அந்த மாதிரி டிசிஷன் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? அந்த டைம்ல பகவானோட பேர் சொல்லலைன்னா என்ன ஆகும்? அப்பதான் இவருக்கு உரைச்சிருக்கு. சோ இதுல என்னன்னா, நமக்குலாம் ஒரே இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர் படிச்சவாளுக்கு தான் ரொம்ப ஞானம் எல்லாம் நினைக்கவே உண்டாது. பாமர மக்கள் அவர் கொஸ்டின்லயே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவளுக்கு எவ்வளவு ஞானம், இன்னசென்டா கேட்பா. பட் தட் இஸ் ட்ரூ, எனி டைம் த டெத் கேன் கம். சோ வாட் இஸ் ஒரு டாய்லெட்லயும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது தப்பெல்லாம் கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்ல எப்படி குளிக்காமலையும் சொல்லலாம், குளிச்சுன்னு சொல்லலாம், இல்ல குளிச்சப்பறம் தான் சொல்லணும்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சண்டே எல்லாம் லேட்டா தான் குளிப்போம், மெதுவா ஒரு லேசினஸ். அதுக்குள்ள யாரும் இது சாவு வந்து கொடுத்தனா என்ன பண்ணுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா நான் வாழ்நாள் முழுவ சொல்லியிருப்போம், அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சண்டே இருக்கே மெதுவா குளிச்சு விட்டு ஆரம்பிக்கலாம் நினைச்சிருந்தோம், போச்சு. ஸோ த ஹோல் பர்பஸ் இஸ் லாஸ்ட். ஸோ அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்தா சொல்லலாம், எந்த நேரமும் சொல்லலாம், there is no limitation at all. ஸோ இறக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைக்கணும்னா என்ன பண்ணும்? வாழ்நாள் முழுக்க அதை வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். You should keep practicing it throughout the life. Yes, படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Adhyatmam Uchyate Bhuda Bhavodbhavakaro Visarga Karma Samhitaha. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், பிரம்மன் எனப்படும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அப்படின்னா உன்னதம்னாக்க டாப் மோஸ்ட், ரொம்ப பியோர் அண்ட் எவ்ரிதிங். அழிவற்றதும், இதுக்கு அழிவு கிடையாது. இது நம்ம ஆத்மா தான், ஆத்மாக்கு அழிவும் கிடையாது. ஆல்வேஸ் அந்த அட் பார் வித் பகவான் தான். we are all சச்சித்தானந்தா குவாலிட்டி வைஸ், நாட் அவரோட பக்கத்துல நிக்கிற அந்த தகுதியை, அது தகுதியா கிடையவே கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து சச்சித்தானந்தா, நம்ம ஆத்மா ஆஸ் ஆத்மா we are also சச்சித்தானந்தா, சத்தியமா இருப்போம். இட்டர்னல், we are also eternal, we are also அப்சல்யூட் பிளிஸ்ல இருக்கும், நம்மளும் ஆனந்தத்துல இருப்போம். சோ பிரம்மன், அந்த பிரம்மன் எனப்படுவது ஆத்மாதான், அழிவற்றதும் உன்னதமானதாகும். அதன் சுபாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மா தான் வந்து நித்திய என்னது, நம்மளாம் ஜீவா ஒரு ஆத்மா எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், ஒரு ஜீவன், ஒரு சோல். ஜீவாத்மா சொல்லலாம், சோல் சொல்லலாம், ஆத்மா சொல்லலாம், எல்லாம் நம்மதான். சோ நம்மதான் வந்து அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், அப்ப இந்த ஜீவாத்மாக்கு ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வரான், அந்த உடலை எடுத்துன்னு வரத்துக்கு தான் என்ன சொல்லியிருக்கு? கர்மா. நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி யூ டேக் அ ஃபார்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து இப்போ நிறைய எப்பவுமே பகவான் வந்து வழிபட்டுன்னு கோயிலுக்கு எல்லாம் போய் இந்த பகவானோட ஜபம் பண்ணி அது இது பண்றோம். எங்க போவான்? கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், கிருஷ்ணனுக்கு போவோம். இல்ல வந்து தான தர்மம் பல நோக்கு செயல்கள்ல அந்த மாதிரி ஏதோ பல நோக்குன்னு இதெல்லாம் பண்றான். But he feels nice that I'm helping somebody. என்னோட பர்த்டே I've done. So today is my birthday, okay? I'm giving you food. என்னோட பர்த்டே, நான் உங்களுக்கு எல்லாம் துணி வாங்கி கொடு. என்னோட பர்த்டே புக் வாங்கி கொடு. ஏதோ என்னோட பர்த்டே, என்னோட ஆனிவர்சரி, என்னோட சம்திங் ஒரு அந்த மாதிரி கர்மா பண்றது என்னது? பலன் நோக்கு செயல்கள். இதெல்லாம் டெஃபினட்டா இட் வில் டேக் யூ டு ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். இங்க புண்ணியம், புண்ணியம் கிடைச்சா எங்க போறாமோ? சொர்க்கத்துக்கு போறேன். ரொம்ப உருவசிலாம் ஆடுவா, அங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணி. The only catch is what? அந்த புண்ணியம் எல்லாம் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் கரைஞ்சு ஒன் டே will be depleted, டோட்டலி ஜீரோ ஆனப்பறம் என்னது? திரும்பி இந்த உலகத்துல வந்து பிறக்கும். அதுதான் ஒரு கேட்ச். அதுதான் வந்து சொர்க்க லோகத்துக்கு போறதுக்கும் இந்த முக்தி கிடைச்ச வழியில போறதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதுதான். ஸோ we should always try to go above that. பல நோக்கு செயல்களோட ஒருத்தர் தானம் பண்ணேன், என்னுடைய பர்த்டே நான் பண்றேன், நான் கொடுக்குறேன், அது பண்றதை விட பகவானோட பிரசாதமா எடுத்து கொடுத்தோம், எதுவுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினதை எல்லாருக்கும் தானமா கொடுத்துட்டோம்னா that will lead us to அகர்மா லெவல். இல்ல எனக்கு வந்து சாப்பிட பிடிக்கும், எதையும் சாப்பிடணும், என்ன கண்டாலும் சாப்பிடணும், பறக்கிறது ஓடுறது எல்லாமே எனக்கு டேஸ்ட் பார்க்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். அடுத்த ஜென்மம் என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பன்னியா போயிடுவோம். பன்னி எது வேணாலும் சாப்பிடும், எங்க வேணா சாப்பிடும், எப்படி வேணா சாப்பிடும். சோ அவன் வந்து பகவான் உள்ள இருக்காரு, ஆத்மா உள்ள இருக்காரு, ஆத்மா பக்கத்துல பகவான் பரமாத்மா உட்கார்ந்துருக்காரு, பாக்குற ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்தா உனக்கு இவ்வளவு சாப்பிடறதுல இவ்வளவு பிரியம் இருக்கா, சரி போ, அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு எந்த கண்டாலும் சாப்பிடறவன அந்த மாதிரி உடலை கொடுத்து விடுறேன்னு ஒரு பன்னி உடல் கிடைக்கும். இல்லை ஒரு பெண்ணாசை, எதை கண்டா எப்ப எந்த பொண்ணை பார்த்தாலும் வந்து அனுபவிக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும் என்னது அடுத்த ஜென்மத்துல நாயா வரும். நாய்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு இது ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பகவானே இது கொடுத்திருக்காரு. சோ அதுதான் கர்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள். அடுத்த ஜென்மத்தை நம்ம என்னவா போறோம்னு சொல்லிட்டு இப்பவே நம்ம வந்து we are training our body to do that. அப்போ நம்ம வந்து we have to be very careful. சோ அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. And yes, Mathaji,
अतिभूतं क्षरो भाव पुरुषं चाति दैवतम् अतियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृताम्बर. உடல்பெற்ற ஆத்மாக்களின் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை, எப்போ மாறிக்கொண்டு பௌதிக இயற்கைன்னா என்னது? மெட்டீரியல் திங்ஸ் ஆல்வேஸ் கீப் சேஞ்சிங். நம்ம இப்போ பாடி மெட்டீரியலி மேட், இட் வில் கீப் சேஞ்சிங், எப்போதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இது வந்து அதிபூதா எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வா எனப்படும். இது வந்து அதிபூதா. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆல்சோ கீப் சேஞ்சிங், மெட்டீரியல் பாடி ஆல்சோ கீப் சேஞ்சிங். அதெல்லாம் அதிபூதா. அதி தெய்வாங்கிறது சந்திரன், சூரியன், தேவர்கள், இவ எல்லாரும் பகவானின் விஸ்வரூபம். அது கூட எல்லாமே அதி தெய்வா எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் அதி யஜ்ஞத்தின் இறைவன் என்று அறியப்படுகிறான். எல்லா மனிதர்களோட ஹிருதயத்தையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கார். பரமாத்மா எப்படி 400 ஃபார்ம்ல இருக்கார். அவர் தான் வந்து அதியஜ்ஞான்னு என்னது? அவர் தான் வந்து பெனிஃபேக்டர் ஆஃப் எல்லா யஜ்ஞங்கள். என்ன யஜ்ஞம் பண்ணாலும் அவருக்கு தான் போய் சேர்றது என்ன அறியப்படுகிறான். இதுல வந்து இது என்னது? ஏன் பட்டர்ஃபிளையோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கானா, யூ கேன் ஈஸிலி மேக் அவுட். ஒரு பட்டர்ஃபிளை ஃபார்ம் எப்படி ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ் லே பண்ணுவது. ஒரு அடல்ட் பட்டர்ஃபிளை என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸ் லே பண்ணும். எக்ஸ்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஒரு லார்வா, ஒரு கேட்டர்பில்லர் ஃபார்ம் ஆகும். இப்படி ஒரு புழு மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் அதுல இருந்து என்ன ஆகும்? ஒரு பியூப்பா ஸ்டேஜ் வந்துடும். எல்லாம் அது அப்படி ஒரு கொக்கூன் மாதிரி ஆகி தேர் இன் ஸ்கூல்லே சொல்லி கொடுக்குறேன். ஏன்னா யூ கேன் ஈஸிலி சி த சேஞ்சஸ் இன் பட்டர்ஃபிளையோட ஃபார்ம். கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலும் தெரியும். ஒரு ஃபியூ டேஸ்ல வித்தின் அ மந்த் யூ கேன் சி த அடல்ட் பட்டர்ஃபிளை ஆகி அது அழகா பறக்க ஆரம்பிச்சோம். 28 டேஸோ ஏதோ சம் ஃபியூ டேஸ்ல. அப்புறம் அந்த பியூப்பா ஸ்டேஜ்ல வந்துடும். பியூப்பா ஸ்டேஜ்ல என்னது? ஒரு ஷெல்லுக்குள்ள அது வந்து உட்கார்றப்ப இருக்கும். அதுலயே இருக்கிற அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் அதே அது சாப்பிட்டு அந்த கொக்கூன்ல இருந்து வெளியில வந்துடும். பியூப்பா வந்து அந்த கொக்கூன் மாதிரி இருக்குல்ல, அதே வெளியில வந்து மெதுவா அப்படி ஒரு இதா பூச்சியா தான் இருக்கும். அப்புறம் மெதுவா விங்ஸ் எல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கும். அது இப்படி விரிச்சு ஃபைனலி விங்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா திறந்து இட் பிகம்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃபிளை. ஸோ எப்படி அதோட உருவம் மாறிண்டே வரும். ஒரு எக் ஃபார்ம், இந்த லார்வா ஃபார்ம், அதுக்கப்புறம் பியூப்பா ஃபார்ம், அப்புறம் வந்து டோட்டல் அடல்ட் பட்டர்ஃபிளை. ஹவு திஸ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் இல்லையா? வித்தின் ஃபியூ டேஸ் யூ கேன் see the change. மனிதர்களோட அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது. அம்மாவோட வயத்துல வெளியில வரதுக்கே 9 months. அப்புறம் அந்த குழந்தை கால் வளருமா கை வளருமா சொல்லி ஒரு 1 year வெயிட் பண்ணுவோம். அது மாதிரில it takes time. But in this process you can see the changes very quick. So the material world how it changes சொல்லிட்டு தெரியும். படி முடிச்சு. अंतकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. சம்சயம். எப்போ சம்சய இதெல்லாம் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். சம்சயம்னா டவுட், அசம்சயம்னா நோ டவுட் அட் ஆல் அப்படிம்பார். சோ நாஸ்தியத்திர இதுலயும் வந்து நெகேட் தான் பண்றாரு. ஒன்னும் டவுட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற. என்ன டவுட் கிடையாது. மேலும் அந்த காலம் இது நம்மளோட இறுதி காலம். நம்மளோட இறுதி காலம் எப்போ? கடைசி பிரெத் எடுக்கும். the time we are supposed to die and few minutes before that. So அந்த காலேச்ச மாமியவர் ஸ்மரண், நல்ல ஸ்மரணம் பண்ண. யார? முக்துவா கலைவர். என்னை ஸ்மரணம் பண்றவா எப்பிரயாத்தி சமத்பாவம் யாத்தி நாசி. எங்கிட்ட வர்றதுக்கு ஒரு டவுட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற. சோ மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான் என்பதில் இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. இப்ப இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? பீஷ்மருக்கு இந்த ஒரு வரம் இருந்திருக்கு. அவர் வந்து தன்னோட உடலை வந்து தன்னோட உயிரை வந்து பிடிச்சுன்னு இருக்க முடியும். அவர் எப்ப நினைக்கிறாரோ அப்பதான் வந்து உயிரை விட முடியும். நம்மளாம் we are not so lucky. நமக்கு அந்த மாதிரி யாரும் வரவும் கொடுக்கல. எனி டைம் பகவான் நினைச்சா ஸ்டாப் தான். ஆனா அவருக்கு அந்த இது இருந்ததுனால அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரத்தமா ஒழுகிறது, அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா he was waiting to see Krishna in front of him. நான் இறக்கறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணா நல்லா கண்குள்ளர பார்த்து அவரையே தியானம் பண்ணி நான் அப்படி இறக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பதான் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். அந்த மாதிரி பீஷ்ம பிதாமாக்கே அவ்வளவு நல்ல இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ லைஃப் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் தான். கல்யாணம் பண்ணிக்கல, அப்பாவுக்கு வேண்டி அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்காம, ராஜ்யம் வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், நான் படுக்க இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி பார்த்தா டோட்டலி வெண்ட் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் ஒன்லி. சாக்ரிஃபைசிங் எவ்ரிதிங், செலிபஸி லைஃப் த்ரூ அவுட் அது. அப்புறம் கடைசியில இறக்கும் போதும் அப்போ என்னது, எனக்கு பகவான் என் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு தான் இறக்கும். அந்த டைம்ல தான் விஷ்ணு சாஸ்திரம் எல்லாம் இப்போ பகவான் சொல்றாரு இவர்கிட்டலாம், பாண்டவஸ்டர் அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாம் கேட்டுக்குங்கோ, அவரோட நல்ல ஞானம், அவரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி, அவர்கிட்ட நிறைய விதல். ஏன்னா 200 வயசுல போச்சே, ஞானமும் போயாச்சு அவரோட. அப்ப நீங்க அது கேட்டுங்க அப்படிங்கும்போது அவர் விஷ்ணு சாஸ்திரம் எல்லாம் சொல்லி சோ என்னன்னா
கடைசி நேரத்துல வந்து பகவானை நினைத்துன்னு சாகணும், அங்கேயே இப்ப பகவான் இருக்கிறதுனால அவர் என் முன்னாடி வரட்டும், அவரை பார்த்து நான் அப்படி அனுபவிச்சு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றேன். சோ அதான் நம்ம வந்து பகவானை நினைத்துன்னு இறந்தோம்னாக்கா அந்த டைம்ல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு நம்ம இறந்து போயிட்டோம்னா பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு இது வந்து டவுட்டே கிடையாது அப்படின்னு பகவத்கீதால ஆணித்தரமா சொல்லியாச்சு. இன்னும் நிறைய ஸ்லோகத்தை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாரு. கண்டிப்பா நீங்களாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், என்னுடைய உலகத்துக்கு வருவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுல வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, சொல்ல பாக்குறேன். மணி எவ்வளவு லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சாங்க, 6:52. ஓகே, பாகவதத்துல வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, யக்ஷ பிரஷ்னம் அப்படின்னு. இது வந்து பாண்டவர்கள்லாம் வந்து காட்டுல போயிட்டு இருக்கா. அதுல வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்தோடனே ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு மான பின்தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப இவ கேக்குறா என்னாச்சு அப்படின்னு. இல்ல என்னோட அரணிக்கட்டை, தட் இஸ் ஃபயர் மூட்டுறதுக்கு அப்பெல்லாம் மேட்ச் பாக்ஸ் மேட்சஸ் லைட்டர் எல்லாம் கிடையாது. அந்த வேள்வி மூட்டுறது, வேள்வின்னா அந்த யஜ்யம் எல்லாம் பண்றதுக்கு நாங்க வந்து 2 கட்டையை வச்சு உரசுவோம். அந்த உரசி தான் வந்து ஃபயர் கிரியேட் பண்ணி அந்த வந்து அந்த மான் வந்து எடுத்துன்னு தன்னோட கொம்புல எடுத்துன்னு எடுத்தேன். ஓ அப்படியா, டோன்ட் வரி, நாங்க போயிட்டு அதெல்லாம் we will help you in getting those அந்த இது கட்டைகளை எடுத்துன்னு வரோம்னு சொல்லிட்டு இவ போறான். அந்த 5 பாண்டவர்களும் போறான். போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், என்ன எடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து they became very tired. அப்போ வந்து மரத்தடியில உட்காந்துட்டு ரொம்ப தாகமா இருக்கு. அந்த யுதிஷ்டர் சொல்றாரு, மூத்த சகோதரர் சொல்ற, ரொம்ப தாகமா இருக்கு, யாராவது தண்ணி கொண்டு வாங்க, பக்கத்துல நதி இருந்தா கொண்டு வாங்க. ஸோ கடைசி தோன் போறான், நக்குலம் சாதேவன். இப்போ ஒருத்தரா போறான். அங்க ஒருத்தன் அவன் நக்குலம் போறான். அங்க பார்த்தோன்னே ஒரு அன்னப்பறவை உட்காந்து, அதுவெல்லாம் வந்து இதுதான் யக்ஷன். சோ வந்து அன்னப்பறவை ஃபார்ம்ல உட்காந்து, நீ அந்த தண்ணியெல்லாம் குடிக்காதே, முதல்ல என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணா அப்புறம் அந்த தண்ணி குடி அப்படின்னு. இல்ல அப்படி தாகம் எடுக்கிறது நீயாவது கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டு உட்காந்து அப்படின்னு. இவ்வாறு நான் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நீ ஆன்சர் பண்ணலையா நீ இறந்து போயிடுவாய், அதுக்கு முன்னாடி நீ அந்த தண்ணி குடிச்சேன்னா அந்த தண்ணி விஷமாயிடும், நீ இறந்து போயிடுவேன். ஸோ நகுலன் வாஸ் சோ ஹெசிடேட்டிங். இல்ல நான் குடிச்சு விடுறேன், ரொம்ப தாகமா இருக்கும், குடிச்சோம், அவன் இறந்து போயிடுறான் போட்டிருக்கு. மேபி மூர்ச்சியாயி விழுந்தானா அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது திரும்பி, ஐயோ இன்னும் இவன் வரலையே, நக்குலம் வரலைன்னு சாதம் வரும். அவனோட அதே கதிதான். அவங்க கேட்கறான், யக்ஷன் கேட்கறான், இல்ல எனக்கு தாகம் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி குடிக்கிறேன்னு சொன்னா அவனே இறந்து போயிடுறான். இதை பார்த்துட்டு பீமன் போறான், அர்ஜுனா போறான், எல்லாரும் போறா, திரும்பி வரவே இல்லை. மூத்தவர்கள் பாக்குறாரு யுதிஷ்டர், போனவ யாரும் வரவே இல்லை, என்னதான் நடந்திருக்கு. இவர் போறார். அங்க போய் பார்த்தா இவரும் தண்ணி குடிக்க போகும்போது அந்த அன்னப்பறவை சொல்றது, இதெல்லாம் தண்ணி குடிக்காதே, இந்த தண்ணி நான் சொல்ற கேள்விக்கு பதில் சொன்னப்பதான் தண்ணி குடிக்கணும், இல்லாட்டா அது விஷமா மாறிடு, நீ இறந்து போயிடுவேன். அப்ப இவர் புரிஞ்சு போயிட்டாங்க, எல்லாரும் நம்ம தம்பிமார்கள்லாம் இறந்திருக்கா, இந்த அன்னப்பறவை காரணம் தான் இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. அப்ப இவர் ரொம்ப இது இல்லையா, என்னது உண்மை பேசப்பட்டவர், நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர். அவர் சரி நோ ப்ராப்ளம், நான் ஆன்சர் பண்றேன் அப்படிங்கிற. 126 கொஸ்டின் கேட்கிறார். இவ்வளவு பாகவதத்தை கொடுத்துருக்கலாம். 126 கொஸ்டின் கேட்டதுல which is the most important question நாக்க இதுதான். அஹானி பூதானி கஷ்சந்தீக யமாலயம். இது என்னது, யம ஆலயம்னு என்னது, யமனோட இடத்துக்கு போறதுக்கு. சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதப்பரம். என்ன ஆச்சரியம் அப்படிங்கிற, என்னது மிக அற்புதமானது அது. ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. பார்த்தா நியூஸ் எல்லாம் அதேதான், ஏதோ இடிஞ்சு விழுந்தது, ஏதோ டன்னலுக்குள்ள போனா அதெல்லாம் போச்சு, அது இது டெத்து. நம்ம ஸ்டோரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம், டெய்லி நம்ம நியூஸ் பார்க்கிறோம். பட் நெவர் அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வி திங்க் அந்த டெத் நமக்கும் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம். அப்ப இதுல என்ன தெரியாது, ஈச் இண்டிவிஜுவல் நம்ம எல்லாருமே இதுல பொருந்தும். பக்கத்து வீட்டுல ஆச்சா, எதிர் வீட்டுல ஆச்சா, அவன் போனானா இவன் போனான்னு எல்லாம் கரெக்ட் தான். நாளைக்கு நீ போவப்பா, அப்ப நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க, அப்ப நான் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்கேன், அதை பண்ணிருக்கேன், அதெல்லாம் பௌதிக விஷயம். நீ எந்த இலக்குக்கு போற அதெல்லாம் பார்க்கணுமே. அதுக்கெல்லாம் நம்ம யாருமே தயாரா இல்லை. இதுதான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு மனிதர்கள்ல வந்து நோபடி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு. ஓகே, இதுதான் அந்த தண்ணீர் இருக்கும். ஓகே, நான் ஸ்டோரி தான் இதை போட்டிருக்கு, நான் ஆல்ரெடி தோன்றேன். ஸோ இதுதான் வந்து அப்ப வந்து யக்ஷன் பிகேம் ஹாப்பி. ஓகே, இந்த கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு 126 கொஸ்டினை கேட்டு அவர் திருப்தி ஆனப்பதான், சரி இப்ப நீ வந்து தண்ணி குடிச்சுக்கோ, பிரதர்ஸ் என்னை வந்து நான் என்னோட இதனால கிரேஸ்னால வளம் உயிர் பெற்று என்னுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஸோ திஸ் கம்ஸ் இன் யக்ஷ பிரஷ்னம் அப்படின்னு வனப்பர்வா. எஸ் மாதாஜி. यं वापि स्मरन् भावं तैजन्यन्ते कलेवरं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. त्यजत्यन्ते कलेवरं त्यजत्. அப்போ எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் त्यजत्यन्ते कलेवरं.
ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ, எதையெல்லாம் நினைத்து அவன் வந்து ஸ்மரணம் பண்றானோ இறக்குற தருவாயில அதே நிலையை அடைந்து விடுவான். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. பரதர் மகாராஜா, ஒரு மகாராஜா வந்தார், பரத மகாராஜா. அவர் வந்து பின்னாடி வரதா இருக்கும், எனக்கு ஐடென்சி. அவர் வந்து நல்ல மகாராஜா. மகாராஜா இந்த இதுல எல்லாம் சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப தெய்வீகமான உள்வாதான். அவ வந்து நின்ன ஆண்டுன்னு இருந்தா எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ்ல இதெல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு நீங்கெல்லாம் என்னோட ராஜா டேக்கிங் சன்னியாஸ், எனக்கு டோட்டலி எனக்கு வந்து பகவான் இதை என்க்ராஸ்டா இருக்கணும், இந்த நாட்டு ராஜாவா இருந்தாலும் எனக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு ஹேண்ட் ஓவர் குழந்தைக்கும் வாட் எவர் ஹி டிட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஹி வென்ட் டு கானகம் போயிட்டார். இது வனவாசம் போயிட்டார். அங்க போயிட்டு நான் நாள் முழுக்க நான் வந்து பஜனை பண்ண போறேன், யஜ்ஞம் பண்ண போறேன், யாகம் பண்ண போறேன், பகவானை சிந்திச்சுட்டு இருக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு தான் போறேன். அங்க போன இதுல கொஞ்ச நாள்ல என்ன ஆயிடுதுனாக்கா, ஒரு மான், பிரெக்னென்ட் மானை வந்து துரத்திட்டு ஒரு சிங்கம் வந்துட்டே இருக்கும். ரொம்ப ஓடுறது, இதுவும் பிரெக்னென்ட் மான் வந்து ஓடுறது. அப்படி ஓடி 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 என்ன ஆயிடுது, டயர்டாகி ஒரு ரிவரை கிராஸ் பண்ணும்போது அது டெலிவரியும் ஆயிடுது. அந்த குழந்தை வந்து குட்டி மான் வந்து பிறந்து விடுறது, இந்த அம்மா மான் வந்து இறந்து போயிடுது. இந்த குட்டி மான் என்னது, அந்த தண்ணீர் விடும்போது இவர் பாக்குற, அச்சுச்சோ நான் அப்படி வெறும் இது பண்ண ஜப்பா பண்ணிட்டு யஜ்யம் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கே என் கண் முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேகம் போயிட்டு அந்த மானை கட்டி, இந்த சின்ன குட்டி மான் எடுத்து, ஏன்னா பின்னாடி சிங்கம் வருதே, துரத்தின்னு வருதே, அதை எடுத்துன்னு காப்பாத்துற. அப்புறம் வந்து ரொம்ப அதுக்கு வந்து அந்த சின்ன குட்டி மானை வந்து பார்த்து கேட்டு அதுக்கு தண்ணி கொடுத்து பால் கொடுத்து அதை வளருமா, கை வளருமா, கால் வளருமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஒரு சின்ன குழந்தை இருந்தா நம்ம எப்படி கேரிங்கா பாத்துப்போம், அந்த மாதிரி பார்த்து அப்ப என்ன எடுத்து பகவானோட தியானத்தை கொஞ்சம் செட்பேக் ஆயிடுது. அவருக்கு நேரமே கிடைக்கல. ஆனா அவருக்கு அது நினைவே இருக்கல. அவருக்கு ஐயோ நான் என்னத்துக்கு காட்டுக்கு வந்தேன், என் வீடு மனைவி எல்லாம் இப்ப ஆளையெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்தது என்னத்துக்கு, பகவான தியானம் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், திரும்பி ஒரு மான் இருக்கேன்னு அவருக்கு அது நினைவே இல்லை. ஆனா அந்த நான் காட்டுல இருக்கேன், ஐயோ அங்க போதே, வெளியில போதே, ஒரு சிங்கம் வரும் அடிச்சிடும், இங்க வா, இங்க உட்காரு, இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே ரொம்ப பார்த்துட்டே இருக்காரு. அந்த ப்ராசஸ் அவருக்கு வயசாயிடுறது. அது he didn't realize at all. ஓ அப்புறம் வந்து இறக்குற தடவை ரிமெம்பர், ஓ எனக்கு வயசா எடுத்தே, நான் இறக்கும் போது அப்படி நினைக்கிறேன், நான் இறந்து போயிட்டேன்னா என் மானை யாரு பாத்துப்பா, இப்ப நான் வயசா எடுத்து எனக்கு போயிடுவேன், அப்ப இந்த மான் பாவம் தனியா இருக்குமே அப்படியே நினைச்சுட்டே இறந்து போயிடுறாரு. அப்ப என்ன ஆயிட்டாரு, he became சோல் போயிட்டு it turned into a மான். மானோட உலகத்துல எல்லாம் போல அவரே மானா பிறந்து விட்டார். So that is how the things work like it. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு. That is, and that is proven. I mean, it is there. அது ஃபேக்ட் தான் அதெல்லாம். சோ வந்து ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி வித்தவுட் டவுட் அந்நிலையை அவன் அடைகிறான். பகவான் நினைச்சா பகவான் மாதிரி ஆக மாட்டோம், பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிடுவோம். ஆனா மானை நினைத்து இறக்குறோம், ஒரு காக்ரோச் இறந்து போயிட்டேன்னாக்கா நான் காக்ரோச்சா மாறிடுவேன் அடுத்த சந்தத்துல. சோ எதை நினைத்து நம்ம இறக்குறோமோ அந்த நிலையை நம்ம அடைந்துடுவோம். அதனால நம்ம என்னது பகவானை நினைத்துன்னு தான் எப்பவுமே இருக்கணும். ஏன்னா டெத் எப்போ வரும்னு தெரியாது. எனி டைம் டெத் மே கம். நம்ம மனசுலயும் வாயில என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் இருக்கும். அப்ப என்னது கண்டிப்பா நமக்கு விடுதலையாகி பகவான் இடத்தில் போய் விடுவோம். அப்புறம் என்ன இருக்கு, இதோட அடுத்த ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் அந்த இது வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்டோரி வரும், வராதுக்கு இருக்காது, இன்னைக்கா நாளைக்கா தெரியல. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாமனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்பிதோ மனோ புத்திர் மாமேவஷ்யஸ்ய அசம்சயः. மய்யர்பித மனோ புத்திர் மாமேவஷ்யஸ்ய அசம்சயம், சந்தேகமே இல்லை. என்ன சொல்றார், எனவே அர்ஜுனா என்னை இந்த கிருஷ்ணா உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் கிளியராவே சொல்லிட்டார். நம்மளெல்லாம் இப்போ காத்தால நீங்களாம் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு என்னோட கதையை கேட்டுட்டு இருக்கோ, ஜப்பா பண்ணுங்கோ, எல்லாம் உங்க வேலையெல்லாம் விடுங்கோ சொல்லவே இல்லை. இஸ்ரேலிங்க அர்ஜுனா எனக்கு வேண்டி நீ வந்து உனக்கு என்ன என்ன கிருஷ்ணாங்கிற உருவம்னா என்னுடைய 2 கை ரூபம், என்ன வந்து அந்த ரூபத்துல வந்து எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னது, அர்ஜுனாக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை, சண்டை போரிடுறது, அதை நீ செய்வாயாக. அப்ப நமக்கு இதெல்லாம் என்ன லெசன், உனக்கு இப்போ ஆஸ் அ பேரண்ட் you have to go to work, நீ போகதான் வேணும். அப்ப ஆனா இருக்கிற டைம்ல you just do little பக்தி, அண்ட் மனதளவுல பக்தியை நினைச்சுட்டே உன்னோட வேலையெல்லாம் பண்ணு. நம்ம டியூட்டி பண்ணும், பட் பகவான் மறக்காம நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களை எல்லாம் பண்ணணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடவா என்பதில் ஐயம் இல்லை. அப்ப என்னாகும், மனசுல உன்னோட எல்லா வேலையும் பண்ற ஒரு அந்த பக்தியோட அவன் பண்றவனுக்கும் பக்தி இல்லாம பண்றவனுக்கும் வெளிப்புறமா பார்த்தா வித்தியாசமே இல்லை. இவனும் ஷர்ட் பேண்ட் போடுமா, அவனும் ஷர்ட் பேண்ட், இவனு ஒரு லேடியா இருந்தா சாரியோ வாட்டவர்,
வேலையும் அதே கம்பெனில போவா, அதே ஐடி கம்பெனியோ வாட் எவர் எல்லாரும் பண்ணுவான். மனதளவுல எப்படி இருப்பான் ஒரு பக்தன், பகவானே நினைத்துன்னு இருப்பான். அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணுவான். பட் பகவானை நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அவன் வந்து கண்டிப்பா பகவானுடைய இடத்தில் அவன் பகவானுடைய இலக்கில போவான்னு சொல்லிட்டு அதுல சந்தேகமே கிடையாது. என்னை நிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வந்து விடுவாய் அப்படிங்கிறார். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் அவர் வந்து அப்படி ஒரு கன்விக்ஷனோட சொல்றாரு. இப்போ இதெல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான் நம்ம வந்து நம்பிக்கையோட இதை வந்து ஏற்று நம்மளோட லைஃப்ல இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும். எஸ். अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான். அடுத்தது ஒரு திரும்பி சொல்றார். கண்டிப்பா அவன் வருவான். என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு நாளைக்கும் ஒரு நேரமும் நம்ம வந்து பகவானை மறந்து இருக்கக்கூடாது. இப்ப 18 days கோர்ஸ் இருக்குன்னா டேக் இட் அஸ் அ தபஸ். எஸ், ஐ வில் கம் ஆன் ஆல் 18 days. முடியலையா ரெக்கார்டிங் பார்க்கலாம். அவ்வளவு முடியலைன்னா தான் வந்து லீவ் போட்டோம்னா வேற வழி இல்லை. அப்ப அந்த மாதிரி லீவ் போடும்போது என்ன ரெக்கார்டிங்கை பார்த்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் என்னன்னா பகவானை ஒரு நேரமும் நம்ம வந்து மறக்காம அவரை வந்து இது டிவோஷனோட எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி இவ்வழியில் இருந்து சற்றும் பிறழாது. ஐ வில் நாட் கோ பியாண்ட் திஸ். இதுதான் என்னோட பாதை, இதுலயே தான் நான் இருப்பேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அந்த மாதிரி பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே என்னது பிரதாபின் மகனே அர்ஜுனா உனக்கு பேரு பார்த்தனே நிச்சயமாக அவன் வந்து என்னை அடைவான். நீ வந்து என்னை அடைந்து விடுவாய். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து என்னுடைய இலக்குக்கு வந்து விடுவார்கள். இது வந்து ஒரு அஜாமிளன் கதை இருக்கு. அஜாமிளன் இவரும் வந்து நல்ல ஒரு பிராமணர் தான். பகவானுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ and he was happy doing a full day totally devoted எல்லாம். ஆனா ஒரு நாளைக்கு என்னன்னாக்கா பார்த்து விடுறாரு. ஒருத்தர் வந்து குஞ்சி குலா வேண்டிய ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் இப்படி பார்த்தோன்னா அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டு, ஆஹா எனக்கும் வந்து ஒரு ஃபீமேல் கூட சங்கம் இருக்கணும், எனக்கு வந்து அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கோ, அவளும் சந்தோஷமா இருக்காளே, சோ அந்த சந்தோஷம் என்னன்னு பாக்கலாமே, ஆல்ரெடி ஐம் ஹாப்பி உண்டு, அதனால எனக்கு அதையும் வந்து அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை வந்துட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு வேஷிய கல்யாணம் பண்ணிட்டார். போட்டு ஒரு ஃபீமேல் வாட் எவர் ஒருத்தைய கல்யாணம் பண்ணிட்டு then he became very happy. ஆஹா அதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே, ஒரு பொண்ணு நம்ம லைஃப்ல வந்து நகை சமைச்சு போடுறா, அது பண்ற இது பண்ண நம்ம பண்ண எல்லாம் சுசுரஷ பண்றா, ஆஹா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கேன். குழந்தைகளும் பிறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுல இன்னும் ஆனந்தம். ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதுல அந்த குழந்தை கொஞ்சி ஆனா அவளையெல்லாம் சாப்பாடுக்கு அம்மம் பண்றதுக்கு ஏதோ வேணுமே. அப்போ அவர் வேண்டாத தொழிலாம் பண்ணி அப்போ அவர் ஹிடன் ரியலைஸ் ஐ மேக்கிங் மிஸ்டேக். நான் ஆன்மீகத்துல இருந்து ஏன் இப்படி மாறிட்டேன் அவருக்கு தெரியல. அவர் ஆனா ரொம்ப சந்தோஷம், என் மனைவிக்கு தான் வாங்கி கொடுக்கணும், என் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி போடணும், அதுக்கு காசு வேணும், அதுக்கு கொலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்ப அனைத்து வகையான பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டவாறு தனது வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார். அவருக்கும் வயசாகி 88 years வந்துட்டார். அப்போ அவருக்கு வந்து இது தெரியாது, நம்ம வந்து டெத் பெட்டுக்கு நெருங்கின்றோம் தெரியாது. அவனோட மகன்கள்ல சின்ன மகன் ஒரு குட்டி பிள்ளை இருந்தான். அவனுக்கு வந்து நாராயணன் பேர் வச்சிருக்கான். சோ அந்த குழந்தையோட மழலை சொல்லினாலையும் அதோட நடக்கிற அழகோ வட்டவர் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஆசையானது, நாராயணா இங்க வா, நாராயணன் இங்க உட்காரு, நாராயண் பக்கத்து வா, நாராயணன் இது சாப்பிடு, அது இது கூப்பிட்டுட்டே இருப்பார். நாராயணன் கூப்பிட்டு இருப்பார். சோ அந்த பலமுறை அந்த பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தான். எப்போ அந்த குழந்தையோட நினைவாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. He didn't realize that he's 88 years ஆயிடுச்சு. எப்போ வேணா நம்ம 30 வயசு இந்த காலத்துல there is no time, இது ஏஜே கிடையாது. எந்த ஏஜ்ல வேணா இது வரும், டெத் வரும். So but he is already gone beyond 88. அப்போ வந்து he didn't realize that he is nearing the death again. So ஒரு நாள் அஜாமிளன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். பார்த்து பயந்துட்டான். அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது, ஆஹா யமதூதர்களும் பெருப்பா பெருசா வேண்டாம் காண்டாமிருங்கள் மாதிரி பெரிய பெரிய உருவத்தோட வராளே, கையில பாசக்கயிற்று எடுத்து வர அவன் பயந்துட்டாங்க. அதனால் கலக்கமடைந்து தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தேன். ஏன்னா அதுதான் அந்த குழந்தையோட பேரு சொல்லிதான் அவருக்கு பழக்கம். அப்ப அந்த நாராயணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துன்னு கூப்பிடுறார். அஜாமிளன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் பகவானோட பேரு தான் சொன்னார். ஆனா அது என்ன குற்றம் என்ன இருந்தப்பா, பிள்ளைய நோக்கி பிள்ளைய நினைச்சுதான் சொன்னார். இருந்தாலும் அது குற்றம் இல்லையே, பகவான் பேரு சொல்றதுல என்ன குற்றம் இல்லையா? Though he was thinking of the child, the nameல வந்து அந்த பவர் இருக்கே. வந்துட்டா கிருஷ்ண தூதர்கள்லாம் வந்தாச்சு. உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிளனின் உயிரை பிரிப்பதில் இருந்து யமதூதர்களை தடுத்தனர். அப்ப அவர் சொல்ற யமதூதர்கள், ஐயோ உங்க எஜமான எல்லாம் கூப்பிடல, அவரோட பிள்ளையதான் கூப்பிட்டார். வாட் எவர் இட் இஸ். இப்ப வந்து அந்த டிவோட்டி, he has become devotee, நாராயணன் கூப்பிட்டாச்சு. அவர் வந்து எங்களுடைய
பாதுகாப்புல இருப்பார். நீங்களா அவரோட உயிரை பிரிக்க முடியாது போங்க சொல்லிட்டு அவ தமிழ வாக்குவாதம் பண்ணி ஃபைனலி யமதூதர்கள் போயிட்டா. யமன்ட்ட போய் யமன் சொல்ற, நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு ஆளை கூட்டின்னு வரீங்க, ஏன் கூட்டின்னு வரலன்னு கேட்டோன்னு சொல்றாங்க. இல்ல அங்க வந்து அவர் வந்து நாராயணா கூப்பிட்டாரு. அப்ப அந்த நாராயண தூதர்கள் எல்லாம் வந்துட்டார், விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து இந்த பாஸோட பேர் எடுத்துட்டா, அதனால நீங்களாம் உயிர் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா, ஓ அப்படியா, ஆமா விஷ்ணுவோட எல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, விஷ்ணு தூதர்கள் எல்லாம் நம்ம விளையாட முடியாது. விஷ்ணு தூதர்கள் அவ யாரை காப்பாத்தன்னு நினைக்கிறாளோ அவ வந்து தேர் ஆல் டிவோட்டிஸ். அந்த டிவோட்டிஸை வந்து நம்ம கிட்ட அணுகவே முடியாது. சோ பரவாயில்ல, அவனோட உயிர் எடுக்கலைன்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டேன். யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையிலான வாத பிரதிவாதங்கள். யமதூதர்களுக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை என்னது? பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு. பக்தர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். பகவானோட தூதர்களோ இல்ல அவரோட சங்கோ சக்கரமோ கருடனோ யார் வேணா வந்து நம்மளை வந்து டிவோட்டியை காப்பாத்திடுவா. சோ அப்ப பாவத்தை அழிக்க மரிநாமம் யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு எல்லாம் கிடைச்சது இவருக்கு. தென் ஹி ரியலைஸ், என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணேன்னா, எனக்கு டெத் பெட் வந்தாச்சு. நான் அந்த பயத்துல கூட நான் வந்து என்னோட பிள்ளையாதான் நினைச்சு நான் கூப்பிட்டேன். அப்போ இந்த கிருஷ்ணா விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து என்னை காப்பாத்த கொண்டு, இது வந்து நான் என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இந்த மாதிரி லைஃப்ல நான் வந்து ஈடுபட்டுன்றதே, இதை விட நான் நன்னா வாழ்ந்து இது பண்ணிருக்கலாமே. இப்ப வந்து கிரேஸ் பண்றான், இல்ல இல்ல இன்னும் டைம் ஆகல நீ உங்களுக்கு போறதுக்கு, இன்னும் நான் பல காலம் இருந்து நன்னா அனுபவிங்க, நன்னா பகவானோட இதெல்லாம் நாம சொல்லி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து இறந்தா மீன்ஸ் அவரோட உங்க உயிரை பிரிஞ்சா போறோம் அப்படின்னு. சோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர் இடையே இப்ப நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிளன் உயிர்களுக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஆஹா, ஒரு நாராயண நாம சொல்றதுக்கே இவாள்லாம் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்னா, நான் நாள் முழுக்க அந்த நாராயண சொன்னா எவ்வளவு எனக்கு வந்து கிரேஸ் பண்ணுவாங்க. அவர் இப்பொழுது ஒரு முழுமையாக தூய பக்தர். எனவே அவர் செய்த பாவ செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இதை செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். நான் இந்த மாதிரி ஒரு நன்னா தானே இருந்தேன் இல்லையா, யாரையோ பார்த்து மனசு கெட்டு போய் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு நினைச்சு குழந்தைகளை எல்லாம் பெத்துண்டு ஃபுல்லா டிவியேட் ஆயிட்டேனே சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். நிறைய காலம் வந்து பகவானை நினைத்து நன்னா அதெல்லாம் பண்ணின அப்புறம் கடைசியில ஷாஃபர் ட்ரிவன் கார், அதுதான் நமக்கு வந்து டிவோட்டிஸ்க்கு அதுதான் கிடைக்கும். டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கூட்டின்னு போறதுக்கு பகவான் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வளம் போக மாட்டான். அவளுக்கு வந்து அழகா ஸ்மூத்தா அவர் வந்து ஷாஃபர் டிரைவன் காரணம் இருந்த அவரோ விமானம்லாம் அனுப்பி அந்த தூதர்கள்லாம் பகவானே வருவார் இல்ல, அவர் தூதர்கள்லாம் கையை பிடிச்சவா மெதுவா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா எடுத்துன்னு போயிடும். நம்மளை வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார். இந்த பிக்சர் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். எஸ் மகாஜி. கவீம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணியாம் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத். வென்னதே பகவானை பத்தி என்ன கொடுத்திருக்கு? அவர் கவியும் எல்லாம் அறிந்தவர், புராணம் ரொம்ப பழைய ஆளு. ஏன்னா சூரிய கடவுளுக்கே அவர் வந்து பகவத்கீதை சொல்லியிருக்காரு. சோ எவ்வளவு பழைய அனுசாசிதாரம் மனோரணியாம். அணுனா இந்த சின்னதுலயும் சின்னதா இருப்பார், பெரிய விபு மாதிரி பெரிய இடத்துல இருப்பார். அப்படி அவரை பத்தி உள்ள வர்ணனை தான் இது. அவர் எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இன்னும் அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் எனிதிங் இஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை ஹிம். எறும்பை பார்த்தாலும் அதையும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கார். அதுக்குள்ளேயே ஒரு பரமாத்மா இருக்கு. அவர் அந்த உயிர் அந்த இதுக்கு என்னது உயிர் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கு. அதை கிரியேட் பண்ணதும் பரமாத்மா, இருக்கிற இடமும் பரமாத்மா, எல்லாம் பகவான் கிரியேட் பண்ணதான். சோ எல்லாமே பராமரிப்பவர் அவர் தான், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் அதுல கட்டுப்பட்டு இருப்பாரா? நோ, he will not be under this. He is away from all that. புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், நமக்கு புரியாது பகவான் எப்படி என்ன எது புரியாது. ரூபமுடைய நபர், ஒரு ரூபம் இருக்கு அவருக்கு, நமக்கு புரியா போல ஒரு ரூபத்தை காட்டி கொடுக்கிறார் நமக்கு. ஆனா இந்த ரூபம் தான் நிஜம்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலி இதுதான் அவரோட ஒரிஜினல் ரூபம். 2 கை ரூபம் தான் ஒரிஜினல் ரூபம். பட் எவ்வளவு பேருக்கு இது காண கிடைக்கிறது? ஒன்லி அர்ஜுனன் கிடைச்சது. இவன் தேவர்கள் அவளுக்கு கூட இந்த நாராயண ரூபம் தான் அவளுக்கு எல்லாம் காட்சி தருவரே தவிர இந்த ரூபம் காட்சி தர மாட்டார். இது வந்து காட்சி தர்றது எல்லாமே அவரு சுய ஒரிஜினல் ரூபத்தை காட்சி தரார். ரூபம் அவர் வந்து ரூபமோட இருக்கார். சூரியனை போன்ற பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்து உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவானை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுண்டு எப்படி தியானம் பண்ணா, அவர் வந்து பழமையானவர், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், அவர் தான் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டாரா, அவருக்கு வந்து இது டெத் எல்லாம் கிடையாது, தோன்றுவதில்லை, அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானை பத்தி கவியும் புராணம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சுட்டு பகவான் நம்ம
வர்ஷிப் பண்ணணும். எஸ். இப்ப யாரெல்லாம் வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்க? சிவனும் அப்படிதான். சிவன் பகவான் என்னது? சிவன் பார்வதி உட்கார்ந்து இருக்காரு. இவர் மெடிடேஷன் உட்கார்ந்து யாரு மெடிடேட் பண்றாரு? விஷ்ணுவை தான். கிருஷ்ணரை தான் மெடிடேட் பண்றாரு. அவர் பார்வதி தேவி, அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நேற்றுக்கு நம்ம சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். பரீட்சித் மகாராஜா எப்படி பிறந்தாருன்னா, சோ அல்ல சுக்கதேவர், அதான் பரீட்சித் மகாராஜா சுக்கதேவர் அந்த கதையில வரும். சோ இவர் வந்து அது இப்போ மணி எவ்வளவு வச்சு இன்னைக்கு போய் 7:15 நான் பார்த்தேன். ஓகே, அப்போ பிரம்மாவுக்குதான். பிரம்மா யாரு நோக்கி வந்து இது தியானம் பண்றார்? இல்ல தேவர்கள் இது கிருஷ்ணரை நோக்கிதான். இப்ப இந்த தேவர்கள்லாம் எப்பவுமே தேரின் ஒரு அகனி என்னன்னா, எவ்வளவு யஜ்யம் பண்ண போவா, அசுரர்கள் வந்து தடுப்பா, எப்போ தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்கும். அப்ப இவ என்ன பண்ணுவா? தேவர்கள்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்துடுவா பிரம்மாட்ட. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ண விட மாட்டேங்கிறா, இந்த அசுரர்கள்லாம் ரொம்ப அரக்கத்தனமா நம்மளோட எல்லா இதுவும் பாதிக்க வைக்கிறா. அப்படியா? டோன்ட் வரி, ஐ வில் டெல் விஷ்ணு, கிருஷ்ணாட்ட சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு ஃபார்ம்ல, கிருஷ்ணா வந்து விஷ்ணுவோட ஃபார்ம்ல இருக்கார். அப்ப இவர் மெடிடேஷன் போயிடுவார். மெடிடேஷன்ல போயிட்டு அப்படியே ஐக்கியமாய் பகவானுக்கு செய்தியெல்லாம் சொல்லி, பகவான் வந்து அந்த செய்தியெல்லாம் சொல்லி, அப்புறம் அந்த மெடிடேஷன் வெளியில வந்து இவில் டெல், நான் பகவான்கிட்ட பேசினேன், பகவான் வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரம், ஒரு கூர்ம அவதாரம், ஒரு கிருஷ்ண அவதாரம், ஏதோ ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்து இவாளெல்லாம் ஒரு வழி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரப்போறார். அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி the story goes like that. So யாரும் எல்லாரையும் மெடிடேட் பண்றா. விஷ்ணுவா இருக்கட்டும், பிரம்மனா இருக்கட்டும், சிவனா இருக்கட்டும், they also meditate on Krishna only. So that is how great personalities. Yes. प्रयाणकाले मनशासलेन भक्त्या युक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् अवेश सम्यक् सदं परं पुरुष उभैति दिव्यम्. ஒருவன் இரக்கம் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு புருவோர் மத்தியே, புருவம்னா என்னது? இந்த ஐ ப்ரோஸ், இங்கிலீஷ்ல ப்ரோஸ் தான் வருது. சோ புருவோர் மத்தியே, ரெண்டு ப்ரோக்கு நடுவுல அந்த பிராணத்தை இப்படி வச்சு நல்லா கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்க. எவன் ஒருவன் இரக்கம் தருவாயில் தனது உயிர் மூச்சை புருவங்களுக்கு மத்தியில் நிறுத்தி, நல்ல யோக பயிற்சி பண்றவானா அப்படியே பிடிச்சு நிறுத்த முடியாது. அவளுக்கு அவ்வளவு ஒரு இது இருக்கும். நிறுத்தி யோகா பலத்தினால் பிறழாத மனதுடன் யோகா அந்த யோகி மிஸ்டிக் பவர்ஸ் அவளுக்கு வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி யோகா பலத்தினால் அப்புறம் யோகா பலத்தினால் அதெல்லாம் பண்ணி பிறழாத மனதுடன் டோட்டலி அப்சல்யூட்லி டோட்டல் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பகவான், ஒரு செகண்ட் இங்க டிவியேட் ஆகாம பகவானை நினைத்து முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷனை நினைப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். இந்த மாதிரி இருக்கலாம், கண்டிப்பா பகவானை அடைவான். நமக்கு அது தகுதி இருக்கா? நம்ம இன்னும் அந்த ஸ்டேஜ்க்கு எல்லாம் போல. we are all in the basic neophyte stage தான். கிளாஸுக்கு வரதே பெரிய ஒம்பாடா இருக்கு. 18 நாளும் இட்ஸ் a very long process. அப்புறம் எங்க நம்ம வந்து இது இந்த மாதிரி எல்லாம் உட்கார்ந்து பண்றதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஞானிகள் அவளாலதான் பண்ண முடியும். ஆனா அவ வந்து கண்டிப்பா பகவானே அடைவார்கள். நம்மளும் போனோம் பகவான். நமக்கு என்ன இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான பாதை, நமக்கு எப்படி போகலாம்? ஒன்லி பக்தி மார்க்கம் தான். எஸ். अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. அவன் மகனை பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். பேசிக் இது என்னது? நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யாகம் யஜ்ஞம் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கா, நோ ப்ராப்ளம். ஜப்பா பண்ணலாமே. அது என்ன எவ்வளவுதான் how much efforts are we going to put? Just a few எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ ஒரு 10 minutes. The whole 24 hoursல ஒரு 10 minutes we can take out some time and think of Lord and just do japa. இது நம்மளால முடியும். பகவானை நன்னா நினைத்து ஜபமாலையை வச்சு ஒரு 108 ஒரு மாலை பண்ணாலே இப்பத்த ஸ்டேஜ்ல தட் இஸ் இனஃப். சோ என்னை எப்ப பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்பொழுதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலைனாலும் புரோர் மத்தியே இதெல்லாம் பண்ணலைனாலும் இந்த மாதிரி ஈஸி மெத்தட்ல அவன் என்ன அடைந்து விடுவான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். என்ன பேசிக் என்ன இருக்கு அவன்கிட்ட? பக்தி இருக்கு. என்னை நினைத்து அவன் நல்லா பக்தி பண்றான். சோ அவனும் இதுக்கு வந்துடுவான். அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு பண்றவனும் எங்கிட்ட வருவா. ஈஸியானது சுலபமா வந்து எங்கிட்ட வந்து விடலாம். சோ லெட் அஸ் டேக் அப் திஸ் ப்ராசஸ். அதனால பக்தி மார்க்கம் தான் இங்க இஸ்கான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானை நல்லா நினைத்து ஜப்பா நிறைய பண்ணினாலே போவோம். माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. ஆலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் எப்படி துக்கம் நிறைந்த உலகம். அசாஸ்வதம்னா என்னது? நாட் அ பெர்மனன்ட் பிளேஸ், இட்ஸ் அ டெம்பரரி பிளேஸ்.
அப்ப இதுல என்ன இருக்கு? மாம் உபயத்தை புனர்ஜன்ம, திரும்பி திரும்பி இந்த ஜன்மத்துல புனர்ஜன்ம, திரும்பி திரும்பி உயிரோட வரும், திரும்பி இறக்கும், வளர்றோம், வியாதி வருது, மூப்பு வருது, திரும்பி இறக்கும், திரும்பி பிறக்கணும். இதே பூமினா இதே இந்த பிரம்மாண்டத்துல எங்க வேணா பிறப்போம். ஒரு மனுஷனா பிறந்தோம்னா பூமியில, இல்ல நாகமாவோனாக்கா கீழே பாதாளத்தையும் பிறப்போம், இல்ல தேவர்களா பிறந்தோம்னாக்கா மேல வாழ்ந்த இதுலயும் போகலாம். எப்படியோ நம்மளே தான் பிறக்கிறோம். இது எல்லாமே தேவர்கள் எல்லாமே அப்படிதான். They will all get annihilated. They all have material bodies and they will all get annihilated. Except Krishna, other people have material body தான். பக்தியின் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவதில்லை. அவர்கள் இது மாதிரி ஷாஃபர் ட்ரிவன் கார் மாதிரி ஒரு அன்ன வெஹிக்கிள் வந்து அழகா நம்ம பக்தியில இருக்கிற வாழ்க்கை என்ன பண்றாரு? அவரே அப்படி கைப்பிடிச்சு எடுத்து வாங்க போலாம், என்னோட தாமத்துக்கு நான் கூட்டின்னு போறேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டின்னு போவான். சோ திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துல, துக்கம் நிறைந்த உலகத்துல, அவங்க டெம்பரரி உலகத்துல அவங்க வந்து திரும்பி இது புனர்ஜன்மம் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். பகவானுடைய அந்த பக்குவ நிலையை அவன் அடைந்ததுனால திரும்பி திரும்பி அவன் வந்து புனர்ஜன்மம் எடுக்க மாட்டான். சோ அந்த நிலை எங்க இருக்கு? அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம். இதுதான் ஜடபரதன். இங்கே ஸ்டோரி இருக்கு. சோ அவர் காப்பாத்துறாரு, இது பண்ணா அப்புறம் வந்து மானா போயிடுறாரு. அப்புறம் அந்த மானா போனப்புறம் என்ன ஆகுது? அந்த ஸ்டோரி இங்க வந்து ஓகே மானா போயிட்டு அப்புறம் மானா இருக்கார். அந்த ஜென்மம் என்ன பண்ண முடியுமா? ஆனா என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சு விடுறது. சச் அ கிரேட் டிவோட்டி. அவர் போன ஜென்மத்தோட எல்லாம் நினைச்சா அனாவசியமா என்னோட லைஃப் நான் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன், நல்ல ஹியூமன் ஃபார்ம் இருந்தது, எல்லாம் டிசிஷன் எடுத்து காட்டுக்கு வந்து எல்லாம் பண்றது, அந்த மானை பார்த்து நான் என்னோட டிவேட் ஆயிடுது. அப்புறம் என்ன பண்றாரு? வேற வழியில இப்ப மானா இருக்கிறது, மானா இருக்கிறது வரைக்கும் நான் உயிரோட இருக்கதான் அவனும் பக்தி பண்ண முடியாது. ஆனா என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா இந்த ஆசிரமம் எல்லாம் இருக்கிற அந்த நல்ல சேஜஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, அந்த ஏவ்ல வந்து அப்படியே சுத்தி 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 அந்த அவ சொல்ற ஜபம், அவ சொல்ற என்னல யஜ்யம், அதை பார்த்து அதை கேட்டு அதையே பண்ணிட்டு இருக்காரு. வேற ஒண்ணுத்துல இன்வால்வ் இல்லாம அந்த மாதிரி இருக்காரு. சோ அப்படியே வந்து மானா இருந்து இறந்து போயிடுறாரு. அப்புறம் வேறொரு ஜென்மத்துல வந்து மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி எடுக்கிறார். ஆங்கிரச முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தன. எல்லா பிறவிலும் அவருக்கு வந்து பகவான் கிருபையில எல்லாம் நினைவு இருந்தது. இப்ப என்ன நினைக்கிறார்? ஆல்ரெடி நான் தப்பு பண்ணேன், மானா பிறந்தேன், அப்புறம் மானோட வேற வழி இல்லாம அந்த மானோட இதெல்லாம் முடிஞ்சு இப்ப திரும்பி எனக்கு பிராமண குலத்துல பிறவி எடுத்திருக்கேன். இப்ப நான் என்ன பண்ணும்? ஐ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். யாரோட சங்கமும் இல்லாம யார்கிட்டையும் பேசாம பகவானோடயே தியானத்துல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படி நம்மளாம் வளையலன்னு சொல்லுவோம். ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்து இருப்பா, ஒன்னும் தெரியாது இருக்கிற போல, பைத்தியம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி பைத்தியக்கார ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்தார். ஆனா அவர் பைத்தியம் இல்ல, நல்லா நாலேஜ். ஆனா யார சங்கம் வச்சுனேன்னா எனக்கு டிவியேட் ஆயிடுமே, அப்புறம் திரும்பி மனசு எங்கேயோ போயிடுமே, இப்ப நான் யாரையும் பார்க்க மாட்டேன், ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஒரு வேலையும் பண்ண மாட்டேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்வால்வ் சொல்லிட்டு அவர் அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காரு. ஒரு இதுல என்ன எடுத்தனாக்கா ரகுகணர் சொல்லிட்டு ஒரு ராஜா, அவரோட பல்லக்கு தூக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது. இவெல்லாம் என்ன நினைக்கிறேன், அந்த மற்ற 3 பேர் இவன் சும்மா தானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், ஒன்னும் சோம்பேறியா, அவர் வேலையும் பண்ணாம உட்கார்ந்துருக்கேன். இவருக்கு என்ன பேரு? அதுல ஜடபரதர்னு பேரு. இந்த 3வது பிறவில அவருக்கு வந்து ஜடபரதர். சும்மா தானே உட்காந்து தூக்கலாமே, நல்லா ஆளுக இதா இருக்கான், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான், தூக்குப்பா நீ வா, சும்மா தானே உட்காந்து தூக்க ஒண்ணுமே சொல்ல. சரி தூக்கலாம்னு இப்படி போற. ஆனா போகும்போது எப்படி நொண்டி நொண்டி இப்படி தாண்டி தாண்டி போறாரு. எல்லாம் நன்னா நடக்கிறான், இவன் மாத்திரம் இப்படி கூலி குறுகி நடக்கிறான். இந்த பல்லக்கு அப்படியே ஆடி 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 போறது. கோவம் வருது எல்லாருக்கும். ராஜா கத்துற, உனக்கு ஒரு வேலையும் தெரியாது, சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஹோல் டே, ஒரு பல்லக்கு தூக்கின்னு போறது கூட உனக்கு நடக்க தெரியாதா, இது என்ன இப்படி எல்லாம் நடக்கிற சொன்னு யோசனை. இல்ல இல்ல, கீழே நிறைய வந்து எறும்பெல்லாம் ஊறின்னு போயிட்டு இருக்கு, நிறைய சின்ன சின்ன பூச்சி எல்லாம் இருக்கு, அவளை நான் மிதிச்சுட்டேன்னா பெரிய பாவம் வரும், அதனால நான் தாண்டி தாண்டி போறேங்கன்னா. அப்பதான் இந்த ராஜாக்கு தெரியறது, ஐயோ இவன் வந்து ஏதோ பைத்தியம், ஏதோ ஒண்ணும் மூளை இல்லாத ஏதோ ஒரு இது நினைச்சணும், எவ்வளவு ஞானம் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப உள்ள இறங்கி வந்து சரணாகதி பண்ணி, நீ யாருப்பா, நீ யாரு இவ்வளவு ஞானம் வச்சிருக்கேன், நீ யாரு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய ஞானத்தை பெறுறார். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல், பல்லக்கு கோணலாக செல்லுதல், மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம், ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுகிறார். இதெல்லாமே பாகவதம் ஸ்டோரிஸ் வரும். சோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது அவர் வந்து he understands, ஓ இவ்வளவு பெரிய ஆளா அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி. आब्रह्म भवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेद्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. நட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மேல பிரம்மாவோட பிரம்மாண்டத்துல மேல டாப்ல என்ன இருக்கு? பிரம்மாவோட உலகம். உள்ள பாதாளம் வரைக்கும் இருக்கு. மொத்தம் 14 உலகம். இந்த ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. அங்கேருந்து கீழே வரைக்கும் உள்ளவா எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருப்பா, இறக்கவும் செய்வா, பிறவி எடுப்பா. இந்த உலகம் எல்லாமே அழிஞ்சு போகும்.
பிரளயம் வரும்போது எல்லாமே அழிஞ்சு போகும். ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைப்பவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. ஆனா என்னுடைய இடத்துக்கு வந்துட்டான்னா அவனுக்கு வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவே கிடையாது. இட் இஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி போயிட்டே இருப்போம். இங்க இருக்கிறது வரைக்கும் ஒரு ஏணி வரும், ஏறுவோம், திரும்பி ஒரு பாம்பு வரும், கடிக்கும், திரும்பி இறங்குவோம், அப்படியே நடந்து இருக்கும். அந்த நோவியாரின் ஆக்சுவலி 98. அப்புறம் ஒரு பாம்பு இருக்கு, மலைப்பாம்பு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. இந்த 98லயும் நம்ம வந்து பகவானோட தியானம் எல்லாம் பண்ணாம, ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காரு பகவான் அழகா தியானம் பண்றதுக்கு, அப்பவும் பண்ணாம ரொம்ப ஈஸி கேர், ரொம்ப டோன்ட் கேர் எல்லாம் இருந்துட்டோம். அப்படியே வயசாயிடும் நமக்கும். வயசாயிட்டு நம்ம போற தடவை ஐயோ நான் ஃபுல் லைஃப் ஒன்றும் பண்ணலேன்னா அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை. ஆல்ரெடி டேமேஜ் இஸ் பின் டன். அப்ப இப்ப என்ன, நம்ம இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் கொஞ்சம் இதுக்கெல்லாம் டைம் ஒதுக்கி பண்ணதான் வேணும். அப்ப என்னது பக்கத்துல நம்ம ஜப்பாலம் பண்ணலன்னா 98 அது அப்படியே கடிச்சு இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிட்டேன், குழந்தைகள் கிளாஸ் சொன்னது 5ல கொண்டு போய் நிறுத்திடும். என்னது திரும்பி 5ல வந்து ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோ ஏதோ ஒரு ஃபிஷ்ஷோ அப்புறம் டால்ஃபின் அப்படி பிறந்து திரும்பி மேல வரணும். ஆல்ரெடி 98 வந்துட்டோம். ஒரே தாவு பகவானுடைய அந்த ஹோம்ல தான் எழுதிருக்கோம். ஒரு வாட்டி ஜெயிச்சு அங்க வெளியில வந்துட்டோம். நான் திரும்பி நான் 0ல இருந்து விளையாடுறேன்னு யாரா வருவாளா? எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல யாருமே அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். அப்பா விடுபட்டதுப்பா, இனிமே நான் விளையாட மாட்டேன், இனிமே நான் திரும்பி போயிட்டு விளையாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி தான் இந்த நம்ம லைஃபே அந்த மாதிரி. சோ வந்து ஏன் இந்த 3 உலகமும் வந்து நரகம் சொல்றேன்னா, சொர்க்கத்துல மாத்திரம் என்ன வாழ்ந்தது எல்லாம் நன்னா இருக்கான்னு நினைக்கிறோம், ரொம்ப உருவசியலா இருக்கான்னு. தேவர்கள் இருக்கா, கரெக்ட் தான். ஆனா தேவர்களை வழிபட விடாம வந்து அசுரர்களை எப்போ தாக்குதல் பண்ணிட்டே இருப்பான். சோ அது வந்து துக்கம் தான். இங்கே எப்ப எனி டைம் இந்த அசுரர்களோட தாக்கம் இருக்கும். அப்புறம் பூமி நடுவுல இருக்கிறது என்ன, பூமியில இருந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஆட்டம் பாம், ஒரு டனல் தான் என்னவோ பண்றா, அதுல யாரோ சிக்கின் விட்டா, ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட், எர்த்குவேக், ஃபேமின், ஃப்ளட், ஏதோ ஒரு வந்து கலவரம் வந்து நம்ம வந்து துக்காலயத்துல இருப்போம் நம்ம. சரி, கீழே நரகத்துல மாத்திரம் எல்லாம் சௌக்கியமா இருக்காங்கன்னா அது அதை விட மோசமா இருக்கு. அது வந்து எண்ணெயில வதக்கிறது என்ன எல்லாம் ஏன்னா பாவம் செஞ்சு தானே போவா, அந்த மாதிரி இருக்கும். எந்த ஹோல் 14 லோகத்துல எதுதான் நல்ல உலகம்னா எதுவுமே கிடையாது. கோலோக பிருந்தாவன் போறதுதான் பெஸ்ட். சோ அந்த மாதிரி அங்க ஒரு வாட்டி போகணும்னா திரும்பி மறுபிறவி எடுக்க மாட்டோம். எஸ். सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्र विदो जनाः. மனித கணக்கின்படி நம்ம கால்குலேஷன் படி 1000 யுகங்களை இதெல்லாம் நம்ம ஃபோர்த் சாப்டர்ல பார்த்தோம். 1000 யுகங்கள், இந்த 4 சத்துரிகம் பார்த்துக்கணுமே, இந்த மாதிரி சத்துரிகம் 1000 வந்தாதான் பகவான் அது பிரம்மாவோட ஒரு நாள், ஒரு டே டைம். அதே போல 1000 வந்ததுன்னா ஒரு நைட் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. சோ மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும், அவரது இரவின் காலமும் அது போன்ற நீண்டதே. அந்த மாதிரி நம்மளுடைய எர்த்லி இயர்ஸ் பார்த்தா பிரம்மாவோட அவ்வளவு காலம். நமக்கு 1 lakh வெறும் 1 lakh இயர்ஸ்னால என்னது, அவருக்கு ஒரு செகண்ட். பட் அந்த 1 lakh சத்துர்யுகம்னா அவருக்கு தான் ஒரு பகல். அதே போல திரும்பி 1 lakh சத்துர்யுகம் வந்துன்னா அவரோட 1 night டைம் அப்படி. அப்புறம் 8.18 படி. अव्यक्त व्यक्त व्यक्त सर्वाः प्रबन्ध्यः रागमे रात्रयामे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त सम्यके. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அவரோட பகல் இப்ப நம்மளோட பகல் மாதிரிதான், நம்ம எல்லாம் தூங்கின்னு இருக்கோம், எல்லாம் அவ்வியக்த நிலையில தான் இருக்கும், ஒண்ணுமே தெரியாது, அவ்வியக்தமா இருக்கும். ஒரு மாதிரி கண்ணு முழிப்பு வரும்போது எல்லாம் வியக்தமாயிடுறது. எல்லாம் வியக்தம்னா எவ்ரிதிங் இஸ் சீன், எவ்ரிதிங் இஸ் ரிமெம்பர்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் கான்சியஸா வந்துடுறோம். அதே போலதான் பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது எல்லாம் உயிர் பெற்று எழறோமா. அது வந்து எவ்ரி நைட் அண்ட் டே, ஒரு எவ்ரி டேல ஒரு பிரளயம் உண்டு, ஒரு சின்ன பிரளயம். அப்புறம் மகா பிரளயம் எப்போ வரும், அவரோட 100வது வயசா, அவர் 100 வயசு ஆகும்போது அவரே இறந்து போறாரு. பிரம்மாவே இறக்கும் போது எல்லாருமே அழிந்துதான் போகும், அது மகா பிரளயம். இது வந்து அவர் ஒரு ராத்திரி வரும்போது இந்த பிரளயம் நடந்துட்டே இருக்கும். பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து அவ்வியக்த நிலைக்கு தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்த நிலைக்கு இணைந்து விடுகின்றனர். அவரோட இரவு முடியறது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவ்வியக்த நிலையில இருக்கும். அவரோட பகல் வரும்போது எல்லாம் வியக்தமாய் எல்லாம் நம்ம வந்து உயிர் பெற்று வருவோம். 8.19. भूतक्रमस एवयं भूत्वा प्रलीयते रातयागमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे. மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். நமக்கு வேற வழி இல்லை, we are all helpless. அவருக்கு வந்து நைட் அண்ட் டே வரும்போது நம்ம வந்து அவ்வியக்தமார்தும் வியக்தமார்தும் இதெல்லாம் happens because of
பிரம்மாவோட இரவு பகல் வரும்போது. சோ அனாதரவாக நமக்கு வந்து ஆதரவே இல்லாம இரால் ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா மாதிரி நம்ம வந்து இதுல வந்து மாட்டின்னு இருப்போம். எஸ். परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. அப்புறம் என்ன சொல்றீங்களா, இன்னும் மற்றொரு இயல்பு. இதெல்லாம் நடக்கிறது இங்க துக்காலய மசாஸ்வதி இந்த 14 லோகத்திலையும் நடக்குது. ஆனா இதை தவிர ஒரு இயல்பு இருக்கு. இயல்புனா ஒரு இடம் இருக்கு. இத இன்னும் மற்றொரு இயல்பு உள்ளது. இது நித்தியமானது மற்றும் இந்த வெளிப்படையான மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படாத விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. இதெல்லாம் அவ்யக்தம் வியக்தம் சொல்றோமே, இந்த வெளிப்படுத்துறதே அவ்யக்தம். இது சாரி வியக்தம், வெளிப்படுத்தப்படாதது. இஸ் இன் தட் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ். அது என்னது, அவ்யக்தமா இருக்கு. இதெல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது என்னது, ஒரு படாத விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இது. இது ஒரு இடம் இருக்கு. இது மிக உயர்ந்தது மற்றும் ஒருபோதும் அழிக்கப்படுவதில்லை. இந்த உலகில் உள்ள அனைத்துமே நிர்மூலமாக்கப்படும் போது இந்த பகுதி அப்படியே இருக்கும். எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது அந்த உலகம் மாத்திரம் அழியப்படாது. என்னது, பகவானுடைய உலகம். அது எங்க இருக்கு, குட்டியா பார்த்தா இதை நினைச்சு பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம இந்த 14 உலகம் இங்க இருக்கும். இதுதான் நம்ம என்னது, பிரம்மாண்டம். இது போல பிரம்மாண்டம் எவ்வளவு இருக்கு. That is all golden egg. வெளியிலயும் பார்த்தா கோல்டன் கலர்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான கோல்டன் எக்ஸ் இருக்கு. அந்த கோல்டன் எக்னா இது 14 லோகம் அதுல இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு அர்த்தம் இருக்கும். ஒரு அந்த கோல்டன் எக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அந்த ஒரு அர்த்தத்துல ஒரு இந்தியா இருக்கும். அந்த ஒரு இந்தியால நம்ம தமிழ்நாடோ வேறவர் விஆர் அங்க இருக்கும். அந்த ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்டேட்ல அங்கேயும் ஒரு லலிதா மாதாஜி இருப்பா. யாரோ ஒருத்தர் இருந்துட்டுதான் இருப்பா. சோ நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் ஒருத்தர் அப்படின்னு. அது போல பல்லாயிரக்கணக்கான. இதுக்கு மேல வந்து இதெல்லாம் வந்து இது பிரம்மஜோதின்னு. இதுக்கு மேல வந்து கோலோக விருந்தாவன் இருக்கு. சோ இது வந்து இதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இங்க உள்ள கோல்டன் எக்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது இன்னொரு உலகம் மாத்திரம் அழியாது. அது இன்னும் ஜூம் பண்ணி காட்டியிருக்கா. உள்ள அந்த பிங்க் கலர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ராதாராணியும் கிருஷ்ணர் அங்க இருக்காங்க. பக்கத்துல வந்து அவ சக்கிகள்லாம் இருப்பா. ராதாராணியோட பின்னாடி அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு. சோ இதெல்லாம் பிரம்ம சமிதான்னு இருக்கு. அதுல எல்லாம் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். தேவிதாம் பகவான் தேவிகளும் வழிபடுறோமே, அவ எங்க இருக்கா, அந்த இந்த இது என்னது சம்பூதாம், இதெல்லாமே இந்த யூனிவர்ஸ்ல தான் இருக்கு. அழியப்படும் போது இதெல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். எல்லாருமே அழிஞ்சு போயிடுவான். ஒன்லி கிருஷ்ணரோட உலகம் மாத்திரம் அதை தாண்டி இங்க இருக்கு. அது மாத்திரம் அழியப்படாது. கோலோக சாட்ல இருக்கு. பெரிய ஜூம் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தாலும் இவ்வளவு பெருசா தெரியாது. ஆனா இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த புக் ஸ்டோர். நம்ம ISKCON மங்களூர்லயே இருக்கு. You have to pay, of course. ஆன்லைன் பார்த்தோம்னா தெரிய வரும். நம்ம சைட்ல போய் பார்த்தோம்னா 600 rupees என்னதான், நாட் இன் ஹியூஜ் இது. ஆனா ஒரு சைஸ் மாத்திரம் பார்த்தா 6 feet by almost 2.45 2.25 feet wide and 6 feet பெருசு. நல்ல குவாலிட்டி பேப்பர். இட் கேன் பி ஸ்டக் ஆன் த வால். நம்ம இந்த வேர்ல்டு மேப் எல்லாம் வந்து சில பேர்லாம் ரொம்ப இது இருக்கும். வேர்ல்டு மேப் எல்லாம் பார்த்து நம்ம போறோமோ இல்லையோ ஒரு கண்ட்ரி, அது எங்க இருக்கு, பேரு எங்க இருக்கு, இட்டலி எங்க இருக்கு, இது எங்க இருக்கு, ஜெர்மனி எங்க இருக்கு, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போல இந்த இது கோலோக சார்ட் இஸ் ஆல்சோ லைக் அ மேப் ஒன்லி. பட் வந்து நாட் சயின்டிபிகலி ப்ரோவன், பட் இட் இஸ் தேர். அவர் ஸ்கிரிப்சர் சேஸ். இப்போ அதை பத்தி நம்ம வந்து சார்ட் இட் இஸ் அவைலபிள், யூ கேன் பை. ஸோ இதான் அந்த வந்து போட்டிருக்கு என்னெல்லாம் தாம் இருக்கு அப்படின்னு. அங்கேயும் ஒரு இது இருக்கும், என்னது பிருந்தாவன் இருக்கு, அங்கேயும் ஒரு மதுரா இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அந்த சக்கிகள்லாம் இருக்கா. எவ்வளவுதான் ஜூம் பண்ணாலும் அது வந்து இவ்வளவு கிளியரா தெரியாது. இதுதான் இந்த மாதிரி இந்த உலகம் நம்ம பிரம்மாண்டம் இருக்கு. அது என்னது 14 உலகம். இவரோட கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட நாபிலேருந்து ஒரு கமலம் வருது. அந்த கமலத்தை தான் வந்து பிரம்மா உட்கார்ந்துருக்காரு மேல. அதுக்கு கீழோட அந்த தண்டுலதான் ஒரு உலகமே இருக்கான். என்னது அர்த்து, அதுக்கு மேல புவர் சுவர் மமர் தப்பர், அந்த மாதிரி கீழே வந்து அத்தல வித்தல சுத்தல தலாத்தல மகாத்தல பாத்தாள வரைக்கும் அந்த மாதிரி உலகங்கள் இருக்கு. அப்ப இது ஒரு அண்டம் தான் இருக்கா? இல்லை, குட்டி 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 குட்டியா பல அண்டங்கள் இருக்கு. எல்லாம் அந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணுவோடு மூச்சு காற்றுல இருந்து அவரோட வேர்வை துளியில இருந்து இந்த மாதிரி அண்டங்கள்லாம் பிறக்கிறது. சோ தான் இங்க போட்டிருக்கு. ரமாதேவி, சம்பு எல்லாரும் இங்கதான் இருக்கா. மாயா, இதெல்லாமே வந்து இது பிரம்மஜோதி. இதெல்லாம் பிரம்மஜோதியோட அந்த இடத்துல இருக்கா. எல்லாமே அந்த பிரளயம் வரும்போது அழிஞ்சு போயிடும். யாரெல்லாம் இருக்காங்க மேல சத்தியலோகம். நம்ம வந்து பூலோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பூலோகம்லாம் மனிதர்கள், அது வாழறதுக்குள்ள கரெக்டான இடம். அதுக்கு மேல யாரு இருக்கா, புவர்லோகத்துல முன்னோர்கள். நமக்கு அந்த இதெல்லாம் பண்றோமே, பித்ருக்களுக்கு எல்லாம் பண்றோம், பித்ருக்கள் சொல்றோமே, இறந்து போனவா அவ முன்னோர்கள் வந்து நமக்கு மேல உள்ள உலகத்துல இருக்கா. அதுக்கு மேல சொர்க்கலோகத்துல தேவர்கள், மகர் லோகத்துல பிரபுமுனி பிரஜாபதிகள், அதுக்கு மேல ஜனலோகம், அதுல பிரஜாபதிகள், தப்பலோகத்துல சனத்குமார் எல்லாம் தபஸ் பண்ற அந்த முனிவர்கள்லாம். அதுல மெயினா சனத்குமார் இருக்கா. சத்தியலோகத்துல பிரம்மாஜி இருக்கார், பிரம்மாவே இருக்கார்.
நமக்கு கீழே உள்ளது மனிதர்கள் பூலோகத்துக்கு கீழே இருக்கு அத்தள லோகம். அதுல வந்து அசுரர்கள், வித்தள லோகம். அசுரர்கள் பூதங்கள், சிவபெருமான் வாழறது வித்தள லோகத்துலதான் இருக்காரு. அவர் வந்து இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் திஸ் பூதங்கள், பிரேதங்கள். அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு வேஷம் கட்டின்ற ஒரு இது பஸ்மம் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி இருக்காரு இல்லையா. இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஆல் தட். அதுக்குள்ள மகாபலி சக்கரவர்த்தி நம்ம அது பாக்குறோம் இல்லையா. அந்த ஓணம் எல்லாம் வரும்போது மகாபலி சக்கரவர்த்தி வர எல்லா வீட்டுக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவேன். அவருக்கு வந்து பெர்மனண்டாவே ஒரு இடம் கொடுத்திருக்காரு, சுத்தல லோகம். அதுல அவர் இருக்கார். அதுக்கு கீழே தலாத்தல, அதுல அசுரர்கள், மாயாதானவர்கள் இருக்கார். அதுக்கு கீழே மகாதல நாகங்கள் இருக்கு. அதுக்கும் கீழே ரசாத்தல தைத்தியர்கள் இருக்கார்கள். அப்புறம் அதுக்கு கீழே லாஸ்ட் பாதாள லோகம். அங்க வந்து நாகங்கள், வாசுகி நாகம், இந்த மாதிரி நாகங்கள்லாம் இருக்கு. அப்ப நம்ம எனி ஃபார்ம் we can take. We can become devatas also. We can go to the நாகங்கள் மாதிரி அந்த பிறவியும் இருக்கும். எல்லாம் உயிர்வாழிதான். அப்ப இதெல்லாம் பிரளயம் வந்து இந்த உயிர்வாழி எல்லாம் அழியும் போது எல்லாமே அழிச்சு போயிடும். எஸ். இது வந்து குலசேகர ஆழ்வார். அவர் முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல கொடுத்திருக்கு. இதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் இவெல்லாம் பெரிய ஆழ்வார்கள், அவ்வளவு பெரிய பகவான ஒரு பக்தி பண்றவா, அவளுக்கே டவுட் வருதான், நான் எப்படி உன்னோட இடத்தை அடைவேன். அப்ப நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம், ஐயோ நம்ம எங்கேயோ கீழே இருக்கோம். அவர் சொல்றார், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை உடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது? அதனால இப்பவே என்னை எடுத்துக்கோ. இப்ப நான் கான்சியஸா இருக்கேன், உன்னை நல்ல ஸ்மரணம் பண்றேன், இப்பவே நீ என்ன எடுத்துக்கோ. ஏன்னா அந்த இறக்குற தருவாய் நான் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருப்போம், கபம், வாதம், பித்தம் இதெல்லாம் இருக்கும், எனக்கு நினைவு பண்றது கூட முடியாது. அந்த டைம்ல நான் எப்படி உன்னை நினைக்க முடியும்? ஆனா இல்ல, இப்போ நான் இதா இருக்கேன், கான்சியஸா இருக்கேன், இப்பவே என்ன எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார், குலசேகர ஆழ்வாரோட ஒரு இது கொடுத்துருக்கு. அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த மூலையில இருக்கோம். எஸ், இது லாஸ்ட் டாபிக். எஸ், படிங்க. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் யாரெல்லாம் பகவானை நின்னா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவா, அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தால். அக்னி தேவனின் ஆதிக்கம்னா என்னது, டே டைம்ல 12 மணி 1 மணி உச்ச வெயில், அவ்வளவு கொளுத்துற வெயில்ல, அந்த மாதிரி டைம்ல ஒளியில் அதான் நல்ல பிரகாசமா பிரைட்டா இருக்கிற டைம்ல, பகலின் நல்ல நேரத்தில், நல்ல நேரம்னா அதான் டே டைம்ல, உச்ச வெயில் டைம்ல, வளர்ப்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில், வளர்ப்பிறை என்னது, ஃப்ரம் அமாவாசைக்கு அப்புறம் பௌர்ணமி வரைக்கும் உண்டு அந்த பீரியட், 15 டேஸ்ல, அந்த டைம்ல வளர்ப்பிறையில சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்ற அந்த பிரம்மனை அடைகின்றனர். அந்த பரபிரம்மனை எப்ப அடைவார், இந்த டைம், இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டைம் தான் கொடுத்துருவோம். எந்த அயனம் எந்த இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு, அண்ட் இது வடக்கு நோக்கினா இது என்னது, நார்த் நோக்கி போறது. இது நம்ம சூரியன் பார்க்கலாம். இப்ப வந்து மாறிண்டே வரும் சூரியன் வந்து, தட்சிணாயன் உத்தராயன் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. தட்சிணாயன் பக்கமா அந்த மாதிரி போற சமயத்துல இந்த மாதிரி தட்சிணம் இல்ல, உத்தராயணம். மாதாஜி நான் முடிக்கல, மாதாஜி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். தட்சிணாயனா உத்தராயணா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். அப்ப அது வந்து வடக்குனா என்னது, தெற்கு வடக்கு, வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு. ஐ திங்க் தெற்கு இஸ் இதுதான், சவுத்து தான். சோ அந்த மாதிரி டைம்ல பிறக்கிறவா, சவுத் நார்த் அது எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரியல. பட் இதுல வரும், நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் உத்தராயணம். உத்தராயணம்னா அது நார்த் தான். அந்த மாதிரி போறவா வந்து பிரம்மன், பரபிரம்மனை அடைவார்கள். அவன் வந்து பிரம்மன் லோகத்துல வந்து போவா. இப்ப படிங்க. धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. கொடுத்துருக்கு. நான் வந்து இந்த தமிழ்ல போட்டு வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். பட் இங்கே உத்தராயணம் போட்டுருக்கு. இந்த உத்தராயணம் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். உத்தராயணம்னா என்னது, ஃப்ரம் ஜனவரி டு ஜூன், அந்த பீரியட்ல ஜனவரி டு ஜூன், அப்புறம் வந்து இப்ப அமாவாசையில இருந்து பௌர்ணமி, அந்த 15 டேஸ்ல டே டைம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறவா என்னது, பகவானை அடைவார்கள், பரபிரம்மனை அடைவார்கள். அப்புறம் வந்து இது அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது, தூமோ ராத்திரி சதா. தூமோனா என்னது, ரொம்ப அந்த ராத்திரியில எப்படி இருக்கும், எல்லாம் அப்படி நம்ம கண்ணுக்கு சரியா தெரியாது, எல்லாம் அந்த புகமண்டலம் இருக்கிறப்பெல்லாம் இருக்கும், கண்ணுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புலப்படாது. அந்த மாதிரி புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறைனா என்னது, பௌர்ணமில இருந்து அமாவாசை அந்த 15 டேஸ் பீரியட்ல யாரு இறக்குறாங்களோ, ராத்திரி நேரம் இறக்குறாங்களோ, அப்புறம் வந்து
இது தட்சிணாயன் இது வந்து உத்தராயண இடத்துல உத்தராயணா நார்த்தை நோக்கி அந்த சூரியன் போகும். இப்ப வந்து சவுத்தை நோக்கி போகும். இந்த மூன் வில் பாஸ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத். அந்த டைம்ல அந்த 6 மாசம், அந்த 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகிறார்கள். அந்த மாதிரி டைம்ல இறக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சந்திரலோகம் வரைக்கும். அதெல்லாம் இட்ஸ் நார்மல். இந்த லோகம் தான் ஒரு பர்டிகுலர் லோகம் எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு திரும்பி வந்து மாதிரி பிறவி எடுப்பா அப்படின்னு. சோ எவ்வளவு கன்ஃபியூசிங்ல ஒருத்தர் இறக்குறான்னு இதெல்லாம் பாக்கணுமா? டே டைமா, நைட் டைமா, எந்த அயனம், எந்த தட்சிணாயனா, உத்தராயணா? இப்ப நானே கன்ஃபியூஸ் ஆனப்பட எல்லாம். சோ யாராவது இறக்குறாங்களோ இந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஆனால் அடுத்த இதுதான் நல்லா இருக்கும். படிங்க மதாஜி. एदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன். இப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தி தொண்டில் வந்துட்டோம்னா என்ன அயனம், டே டைமா, நைட் டைம், நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்லையே. அப்ப அதை வச்சு என்னத்தை கால்குலேஷன் பண்ணோம்? அதான் நம்ம தான் பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்ப நமக்கு எங்க போக முடியும்? பகவான்ட்டு தான் போகணும். அது நம்ம ராத்திரி இறந்தா என்ன, தட்சிணாயனா, உத்தராயணா, டே டைமா, நைட் டைமா, அப்புறம் என்னது பௌர்ணமி அந்த தேய்பிரியா, வளர்ப்பு, ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்து, அப்புறம் என்னது பக்தி தொண்டில் என்னெல்லாம் படிப்போமோ வேதங்களை படிக்கிறான். அப்புறம் வந்து நமக்கு வேதங்களை வேதங்களை படித்தால் யாகங்களை செய்யறான். அப்புறம் தவம் புரியறான். அப்புறம் என்ன தானம் கொடுக்கறான். இந்த மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்னாகும், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா இதுக்கு ஒரு பலன் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து வேஸ்டா போகாது. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். அப்ப நமக்கு இந்த அயனம் பியனம் எல்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். டே டைம்ல இருந்தோமா, நைட் டைம், அதெல்லாம் கால்குலேட்டே பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் we are sure to reach his abode. அப்ப நம்ம விச் இஸ் பெஸ்ட், இந்த பாதை இஸ் பெஸ்ட். நம்ம இதே இதுல இருந்து எப்போ நமக்கு வந்து டெத் வரும் தெரியாது. we cannot wait. இது ஒரு நிமிஷம் ராத்திரி ஆகட்டும், பகல் ஆகட்டும், அப்புறம் தான் நான் இறக்க போறேன் சொல்ல முடியாது. சோ ஒரு பக்தனா இருக்கிறவன் எப்போ இறந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இதுதான். சோ பயிற்சியாளர்கள், நபர்கள், யோகிகள், ஞானிகள், காலகட்டம் அவ வந்து வெளிச்சத்தில் அவங்க இறந்தாங்கன்னா என்னாகும், விளைவு என்னது, பிரம்மஜோதி அடைகிறார்கள். கர்மகாண்டிகள், யாரெல்லாம் கர்மா பண்றான் எனக்கு வேண்டி, நான் எனக்கு என் குடும்பம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து சப்போஸ் இருளில் இறக்குறாங்க. அவங்க என்ன விளைவு என்ன வரும், பரலோக கிரகங்களை அடைந்து பின்னர் பூமிக்கு திரும்புகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் எப்ப வேணா இருக்கலாம், எப்போது வேண்டுமானாலும் இறந்தாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை வாழ்க்கை. ஏன்னா கன்ஃபர்ம்டு டிக்கெட் கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறார்கள். அப்ப எது பெஸ்ட்? பக்தர்களா இருந்து கிருஷ்ணலோகம் எப்படி நம்ம அடைஞ்சு விடுவோம்னு ஒரு கேரண்டி இருக்கு. we don't want to be a யோகிகள், ஞானிகள் ஒரு கர்மகாண்டிகள். we have to be a பக்தர்கள். அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பா பகவானுடைய உலகத்தை அடைவோம். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. இது ஒரு சுருக்கம் பார்த்துட்டு 2 மினிட்ஸ்க்கு முடிச்சுடலாம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் 7 கேள்விகளை கேட்கிறான். பிரம்மம் என்றால் என்ன, சுயம் என்றால் என்ன, பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள்னா என்ன, நான் கர்மானா என்ன கேட்கிறேன், பொருள் வெளிப்பாடு என்ன, அதிபூதம் அப்படி கேட்கிறேன். அப்புறம் தேவதைகள், தேவா, அது என்ன, தெய்வம், அதிதெய்வம்னா என்ன கேட்கிறார். யாகத்தின் இறைவன் யார், பரமாத்மாங்கிறது யார், மேலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார், பிரம்மன் என்பது அழியாத உயிரினத்தை, ஜீவாவை குறிக்கிறது. சுயம் என்பது ஆன்மாவின் உள்ளார்ந்த சேவையை குறிக்கிறது. மற்றும் பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் என்பது பொருள் உடல்களை வளர்க்கும் செயல்களை குறிக்கிறது. நம்ம என்ன மாதிரி செயல் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது வந்து we take another form. சோ அதுதான் வந்து கர்மா குறிக்கிறது. பொருள் வெளிப்பாடு எப்போதும் மாறி வரும் உடல் இயல்பு, மாறிண்டே இருக்கும். பொருள் இயல்புன்றது நம்ம மெட்டீரியல் பாடி இருக்குன்னா அந்த பாடி மாறிண்டே வரப்போ லைக் வளர்ச்சி எல்லாம் வரும். பட்டர்ஃபிளையோட அந்த சீன் நினைவு, how things change. தேவர்களும் அவற்றின் கிரகங்களின் உச்ச இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தின் ஒரு பகுதியாகும். மற்றும் தியாகத்தின் இறைவன் கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இந்த தியாகம் யாகம் பண்றோமே அது யாருக்கு போய் சேர்றது, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் போறது. இன் வாட் ஃபார்ம், பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றது. மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை அறிவது ஒருவரின் உணர்வை பொறுத்தது. கொள்கை இதுதான், ஒருவர் தனது உடலை விட்டு வெளியேறும் போது எந்த நிலையை நினைவுபடுத்துகிறாரோ அந்த நிலையை அவர் தவறாமல் அடைவார்.
கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வாழ்க்கையில் முடிவில் என்னை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டு தன் உடலை விட்டு விலகுகிறவன் சந்தேகம் இல்லாமல் என் இயல்பை அடைகிறான். எனவே என் அன்பான அர்ஜுனா, நீ என்னை எப்போதும் கிருஷ்ணரின் வடிவில் நினைத்துக் கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட போர் கடமை, அவருக்கு விதிக்கப்பட்டது என்னது, ஃபைட் இந்த பேட்டில். சோ போர் கடமையை செய்ய வேண்டும். உனது செயல்பாடுகள் எனக்காக அர்ப்பணித்து உனது மனமும் புத்தியும் என்னிடமே நிலைத்திருந்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் என்னை அடைவாய். இப்போ அவருக்கு அதுதான் சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு டியூட்டி. நமக்கு என்ன டியூட்டி? ஒரு குழந்தைகளுக்கு பாத்துக்கணுமா? எஸ் பாத்துக்கணும். வீட்டை பாத்துக்கணுமா? எஸ். வேலைக்கு போகணுமா? எஸ். அது நமக்குன்னு என்ன டியூட்டி இருக்கோ அது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். அண்ட் அப்கோர்ஸ் பக்தி மார்க்கத்திலயும் இருந்து நம்ம வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு. சோ பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாளிலும் அனைத்து உயிரினங்களும் வெளிப்படுகின்றன. மேலும் அவரது இரவில் அவை வெளிப்படுத்தப்படாத இயற்கை ஒன்றிணைகின்றன. ஒருவரின் உடலை விட்டு வெளியேறுவதற்கு சுபமான மற்றும் சுபமான நேரங்கள் இருந்தாலும், ரெண்டு ஒண்ணு சுபம் ஒன்னு அசுபம் என்று இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் அவற்றை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் கால்குலேஷன் வேண்டவே வேண்டாம். சுப நேரமாம் அசுப நேரமாம் தான் பார்க்கவே வேண்டாம். ஏனென்றால் கிருஷ்ணனுக்கு தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவதன் மூலமோ, வேதங்களை படிப்பதன் மூலமோ, அல்லது தியாகம், தானம், தத்துவ ஊகங்களில் ஈடுபடுவதன் மூலமாவோ பெறப்பட்ட அனைத்து பலன்களையும் தானாகவே அடைகின்றனர். இல்ல ஒரு பெனிஃபிட் அவருக்கு கிடைக்கும். நத்திங் கோஸ் வேஸ்ட். நம்ம 4 வாட்டி ஜபம் பண்ணாலும் அதுவும் வில் கெட் ஆடட். எல்லாம் புண்ணிய கர்மா. புண்ணியம்னா இது நமக்கு நல்லது சாதகமா வரும். அத்தகைய தூய பக்தர்கள் இறைவனின் உன்னதமான நித்திய இருப்பிடத்தை அடைகிறார்கள். அவளுக்கு நயனம் வீரணம்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். கண்டிப்பா அவளுக்கு மோட்சம் கிடைத்து விடும். நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நல்ல பிலாசபிஸ் இருக்கும். மிக ரகசியமான அறிவு பகவான் சொல்ல போறார். The knowledge which is the most secretive knowledge சொல்ல போறார். அதுக்கு என்னது? ஐஸ்வர்ய ஞானம் என்று பேரு. இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு. இப்போ பகவானுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தம்? நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம். அப்ப நம்ம how we are connected to the Lord, அதை பத்தி ஒரு உறவை நம்ம பார்க்க போறோம். பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் ஒருத்தர் பகவான் எப்படி எல்லாம், சில பேர் நிறைய பஜனை பண்ணுவா, தட் இஸ் த வே தே டூ. சில பேர் நிறைய பூஜை பண்ணுவா, சில பேர் நிறைய மெடிடேஷன் உட்கார்ந்து இருப்பா. சோ ஈச் ஒன் டூ அக்கார்டிங் டு தேர் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் அவருக்கு அதே போல பகவான் கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம் நாளைக்கு 9th சாப்டர்ல அதான் சொல்லுவார். பகவானுக்கு எப்படி அர்ப்பணம் பண்ணும், பகவான் என்னதான் எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம கிட்ட இருந்து, அது கொடுத்தாலே he becomes happy. பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு தான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர மக்களையோ நம்ம முன்னூற்காலையெல்லாம் ஒரு மனுஷாலை எல்லாம் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இல்லை. இப்போ பகவானை திருப்திப்படுத்த அது போல நமக்கு அவர் வழி காட்டுறார். நல்ல வழியும் காட்டுறார். கிளாஸ் முடிச்சு விடலாம். இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வந்த எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். என்ன நீங்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள், ஏன்னா எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்கள். அப்ப எல்லாரும் வைஷ்ணவா. உங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி, யாரெல்லாம் ரெக்கார்டிங் விட்டு வர முடியாதைக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு இருப்பாளோ அவளுக்கு ஒரு நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சோ வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, श्री राधा गोविंद की जय, और प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल. यस, थैंक यू सो मच.